So you have personally built 25 plus businesses or 250 plus entrepreneurs or a life of மாத்திருக்கீங்க and who rats without all these. இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி. You have desire, deservingness and deeds. இது மூணுத்துக்கும் நடுவுல இருக்கிற ஒரு முற்றுப்புள்ளி தான் டைரக்ஷன். இங்க நிறைய பேருக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னா, நான் வந்து ஒரு வளரணும் அப்படின்னா நான் என்னெல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணலாம், என்னெல்லாம் நான் கோ த்ரூ பண்ணும்போது லைக் how should I face the change. இதுக்கு வந்து one word is there, okay? And there is also one more truth, and the truth is very simple, that growth needs transformation. Transformation needs change. Change happens only in transition, and all transitions are uncomfortable. So there is no comfortable growth in life, but there is comfortable death available in life. எப்படி ஒரு ப்ராடக்ட்டையோ ஒரு சர்வீஸோ அவங்களுக்கு அலைன் ஆகிற மாதிரி சூஸ் பண்ணி அதை அவங்க பில்ட் பண்றது. Today it is simple and easy to start a business. So எப்போ எனக்கு தெரியும் my business is running properly? You have to develop 3 skills. Number 1, sales. Number 2, finance. Number 3, the most important skill that you need to develop. I call it the machine that runs the machine is more important than the machine. And how do you find the right talent? Find the talent and make it right. It is like finding a spouse. It is like hiring new parents. So அப்போ நீ டெவலப் பண்ற 2-3 people அவங்களுக்கு வந்து பண்ண தெரியுமாங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, எனக்கும் அந்த பர்சனுக்கும் செட் ஆகுமாங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். I see a lot of people who say they want financial freedom. இந்த மாதிரி ஃப்ரீடம்ங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்றாங்க. ஃப்ரீடம் மீன்ஸ் விடுதலை, சுதந்திரம் மீன்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ், and independence comes from responsibility. Freedom வேணா you have to fight. Independence உனக்கு ஆல்ரெடி இருக்கு, and it is a mindset. ஸோ நான் நிறைய இன்டர்வியூவில் someone who helped me, someone who mentored me, someone who made me அப்படின்னு சொல்லிட்டு I've kept telling your name. ஸோ அவர் கூட தான் நான் இன்னைக்கு வந்து doing a podcast. Ratheesh, Krishnan. So you have personally built 25 plus businesses and ஒரு 250 plus entrepreneurs ஓட லைஃப்பை மாற்றிருக்கீங்க அண்ட் ஒரு 1000 plus பீப்புளோட லைஃப்பை பர்சனலாக இம்பேக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. மேபி இந்த நம்பர்ஸ் நான் சொல்கிற நம்பர்ஸ் கம்மியாக கூட இருக்கலாம். ஸோ you have been a person, you haven't picked roles, you have created roles for you. And the roles are create panni, you have become something, and that has inspired a lot of people. So now I'm going to ask you something. If I removed your job, if I removed your schedule and your to-do list, இன்னும் நீங்க உங்களை எப்படி ரெகக்னைஸ் பண்ணுவீங்க, and who rats without all these things? So if you removed my job, my your to-do schedule, list and my to-do list, who will I be? A teacher. Okay. இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தி சொல்லணும்னா someone who wants to work with people for their dreams. அவ்வளவுதான். Okay. In short, it will be service to the dream. அவ்வளவுதான். Super Raj. ஒரு வாட்டி I remember we were traveling in a car. நம்ம திரும்பி வந்துட்டு இருக்கும்போது you are having a conversation with someone called you for a college eventல இந்த மாதிரி வந்து ஒன்று பண்ணணும் வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நீங்க வந்து you immediately told எனக்கு வந்து இவ்வளோ சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க. உடனே he told okay we can do something. Then you finally told I'm not asking anything, I'm going to come. உடனே I was very curious. ஏன் ராஜ் நீங்கள் வந்து உங்களோட டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க, பட் நீங்கள் ஏன் எதுவுமே சார்ஜ் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ யூ டோல்ட் திஸ் இஸ் மை ஆர்ட் ஆஃப் கிவிங் பேக். ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஐ டுக் ஃப்ரம் யூ. நான் வந்து எனக்கு இந்த மனுஷன் எதுவுமே எதிர்பார்க்காம ஈ கீப் கிவிங் மீ வேல்யூ. வை அண்ட் ஆல் ஐ டோன்ட் நோ. வென் ஐ become someone, I wanted to give back to the people without expecting anything, and my biggest giving back should be the education which I got from someone like you and other people, and I want to give back. Understood. So what made you to be like this? எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா நிறைய டச் பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சு.
what made you to become someone like this? Why do you decide to be a teacher? Why you are impacting people? Why you are teaching people? And what you want to do out of that? என்னுடைய வெரி ஏர்லி ஃபார்மேட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் முடித்து 11th போகிற ஒரு காலகட்டத்தில் ஐ ரியலைஸ்ட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் education. Why education will uplift people from poverty. அந்த அனுபவம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஏ கண்டென்ட். இன் பூனே ஐ காட் டு பி பார்ட் ஆஃப் சம்திங் கால்ட் ஆகாங்ஷா. இட் வாஸ் ஆக்சுவலி ஒரு அங்கன்வாடின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில், பட் இட் வாஸ் ஸ்லைட்லி மோர் தென் அன் அங்கன்வாடி செட்டப். அந்த செட்டப்பில் வந்து நிறைய பேர் அந்த அங்கன்வாடி சிச்சுவேஷன் வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா, இட் வாஸ் ஆக்சுவலி இன்சைட் அ ப்ராத்தல். ஓகே. ஸோ அங்கே வர சில்ட்ரனுக்கு வந்து 2 ஃபியூச்சர் தான் இருந்தது. ஐதர் யூ ஆர் அ செக்ஸ் ஒர்க்கர் ஆர் யூ ஆர் அ கோஆர்டினேட்டர் ஃபார் செக்ஸ் ஒர்க்கர். நம்ம ஊரில் மாமான்னு சொல்லுவோம், ஆர் அ பிம்ப்னு சொல்லுவோம். இவங்களை வந்து ப்ராஸ்டிடியூட் ஆர் மேல் ஆர் ஃபீமேல் டு மேல் ஆர் மேல் செக்ஸ் ஒர்க்கர்னு ஏதாவது சொல்லுவோம். ஸோ இந்த 2 ஃபேட் தான் அங்கே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ அந்த அங்கன்வாடியில் நான் கொஞ்சம் வாலண்டியர் பண்ணி அங்கேருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மையம் தான் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு கூட, ஆகாங்ஷா ரன் பண்ணுற ஃப்ரெண்டு கூட, டீச் ஃபார் இண்டியா. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் மையத்தை உருவாக்கும் பொழுது நான் வந்து உணர்ந்த ஒரு விஷயம், கற்றுக்கிட்ட விஷயம் கிடையாது, உணர்ந்த ஒரு விஷயம் வந்து என்னதுன்னா, எஜுகேஷன் கேன் ஹெல்ப் யூ டு மூவ் அவே ஃப்ரம் பாவர்ட்டி, but only a teacher can lift you. So and it's also difficult for me to explain this, ஏன்னா it's a very personal experience for me. என்ன அந்த அனுபவம் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது. என்ன சொல்லி கொடுத்ததுன்னா, that there for so many millions of children in our country, education is actually a gift. What we take for granted. அவங்க அந்த வேர்டையோ இல்லை அந்த வேர்டோடைய மீனிங்கோ இல்லை கல்வினா என்னங்கிற ஒரு 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 உலகம் இருக்குங்கிறதே வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஓகே. ஸோ தென் ஐ டிசைடட் தட் டே, நான் படிக்கிறேனோ படிக்கலையோ, ஐ ரியலி வாண்ட் டு பி இன் த ஸ்பேஸ் ஆஃப் அப்லிஃப்டிங் பீப்புள். எஜுகேஷன் இஸ் ஒன் வே டு அப்லிஃப்ட் பீப்புளுங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியும், பட் அப்போ தெரியல. அப்போ நான் வீட்டுக்கு வந்து எங்கள் அப்பா கிட்ட சொன்னேன், தட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி பர்சியூயிங் மை காலேஜ் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ். ஏன்னா நான் என்னெல்லாம் சைடில் வீட்டில் தெரியாமல் பண்ணிட்டு இருந்த விஷயங்கள் என்றைக்காவது ஒரு நாள் சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும். ஸோ அந்த சூழ்நிலை வந்து and I'm very grateful for my father for whatever he did and my mother. So they said வெளியில போடா நாயே. Okay, grateful for that. Super grateful. Okay. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீ வந்து this was around what age? நான் 12th படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம். Okay. Where I decided that college education is not for me. என்னால முடியாது. Because I used to take classes in my house. So every day I am fighting this war between behaving as a teacher and trying to become a student where I know that I can add value there as a teacher. Okay, எனக்கு நிறைய தெரியுங்கிற அரகன்ஸ் கிடையாது, but there are so many things to do that I can do, but because I am a student, என்னை வந்து லேபிள் பண்ணி நீ இவ்வளோதான் பண்ணணும், நீ பஸ்ஸில் ஏறணும் வரணும் போகணும், I didn't know, I wasn't very happy about it. அப்படி இருக்கிறச்சு இந்த முடிவு எடுக்கும்போது எங்கள் அப்பா சொன்னார், உனக்கு சோத்துக்கே வழி இல்லை, நான் தான் சம்பாதிக்கிறேன், நீ வந்து வீட்டில் ஏதோ டியூஷன் எடுக்கிற நீ நினைக்கிற,
பட் அதுலேருந்து ஒரு நாள் ஒரு அண்டர்வேர் கூட வாங்க முடியாது. வெளில போட நாயின்ட்டாரு. ஸோ ஐ ரிமெம்பர் திஸ் ஹேப்பன்ட் இன் நவம்பர் அண்ட் ஐ டோல்ட் மை டேட் தட் நியூ இயர்னு ஒரு நாள் இருந்தால் நான் இந்த வீட்டில் இருக்க மாட்டேன். அண்ட் ஐ ஸ்டெப்ட் அவுட் ஆஃப் த ஹவுஸ். என்ன பண்ணுவோம், ஏது பண்ணுவோம், ஒரு பேச்சுலருக்கு வீடு கிடைக்குமா கிடைக்காதா, ப்ளஸ் நான் பேச்சுலர்னு கூட சொல்கிறதுக்கு தகுதி இல்லை, ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட், சின்ன பையன் பேசிக்லி. ப்ளஸ் நாளைக்கு இந்த பசங்களுக்கெல்லாம் டியூஷன் எடுக்கணும், இவங்க வீட்டுக்கு வந்து பழகிட்டாங்க, நான் நாளைக்கு ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டேன்னா என்ன பண்ணுறது. ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ஸ்கேர்டு. ஓகே, பட் ஐ ஹேட் ஒன்லி ஒன் திங் தட் கைடட் மீ. ஒன் திங் தட் கைடட் மீ வாஸ் டிசைட் பண்ணிட்டோம், மூவ் ஃபார்வர்ட். It is okay if you fail, but you will have a no regrets life. And that was very important to me, that I should never நம்ம இதை பண்ணியிருக்கலாங்கிற ஒரு ரிக்ரெட்டே இருக்கக்கூடாதுங்கிறது வந்து எனக்கு அந்த தருணத்தில் தான் வந்து எனக்கு அதோட அருமை என்னங்கிறது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ therefore I started creating roles. So one of the first roles I created was, ஒரு பர்சன் கிட்ட போய் சொன்னேன், நான் இந்த மாதிரி இப்படி தான் சண்டை போட்டு வீட்டிலேருந்து வெளில வரேன், எனக்கு உங்கள் வீடு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும், நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நான் வந்து வாழ்ந்துக்கிறேன். அவர் வந்து வாடகையை கட் பண்ணி, லீஸையும் கட் பண்ணி, அதானது அட்வான்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய பணத்தையும் கட் பண்ணி, ஐ வெண்ட் அண்ட் ஸ்போக் டு அ பேரண்ட் அண்ட் செட், உங்கள் டியூஷன் ஃபீஸ் எனக்கு கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக ஒரு வருஷத்துக்கு கொடுக்க முடியுமா? அண்ட் ஹி டிட் தட். அண்ட் அதனால ஐ குட் ஆக்சுவலி ஃபைண்ட் அ ஹவுஸ் டு டூ வாட் எவர் ஐ நீடட் டு டூ. அந்த மோமெண்ட்டில் ஒன்லி I discovered the biggest university of life, which is mentors. From that point in time, என்னுடைய திமிர அடக்கி, என்னுடைய இக்னரன்ஸை வந்து நாலேஜாக மாற்றி, எங்கிட்ட இருக்கிற பிஹேவியரல் இஷ்யூஸை கரெக்ட் பண்ணி, எனக்கு தெரியாத விஷயத்த சிலதை அடித்து சிலது பண்போட சொல்லி கொடுத்த பல நபர்கள் இருக்காங்க. And I felt I don't deserve all of them. They all did a favor to me by helping me become a better human being. So then I decided, if others can walk into my life and add value, then I should also walk uninvited into people's life and add value. So அன்னைக்கு நான் எழுதின பர்பஸ் இன்னைக்கு இவால்வ் ஆயிருக்கு, பட் இட் ஸ்டில் கவர்ன்ஸ் மை வே ஆஃப் லைஃப், விச் இஸ் ஐ நீட் டு மேக் அ டிஃபரன்ஸ் டு மேக் அ லிவிங். சூப்பர் ராஜ். எனக்கு வந்து நீங்கள் சொன்னீங்களா, யூ ஆர் மேக்கிங் அ டிஃபரன்ஸ் டு மேக் அ லிவிங், பட் யூ டிசைட் டு டூ சம்திங். யா, ஓகேவா? பட் இங்கே நிறைய பேருக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னா, when they want to do something in the life, ஆனால் they are already stuck in something which they are currently doing. ஸோ இந்த ஷிஃப்ட்ல இருந்து நீங்கள் வேற ஒரு ஷிஃப்ட் எடுக்கிறதுக்கு யூ டுக் அ டிசிஷன், அண்ட் தேர் வேர் சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் தட் யூ வெண்ட் அக்ராஸ் இங்கேருந்து அங்கே மூவ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நான் என்னெல்லாம் வந்து இப்போ நான் ஒரு டிரான்சிஷனுக்குள்ளே போகணும், நான் என்னை மாற்றிக்கணும், நான் வந்து ஒரு வளரணும் அப்படின்னா நான் என்னெல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணலாம், என்னெல்லாம் நான் கோ த்ரூ பண்ணும்போது லைக் ஹவு ஷுட் ஐ ஃபேஸ் த சேஞ்ச்? Okay. Yeah. I will repeat the question. A lot of people are stuck. At least I knew what I wanted to do next. Correct? So அந்த decision என்னால் எடுக்க முடிஞ்சது. They are stuck because they are doing a lot of things. So how should they go through the transition of growth? இதுதானே what all things I should let go in this process? What all things I should adapt in this process? Okay. And what all things are okay? இதுக்கு வந்து one word is there. Okay? இன்னைக்கு கூட காரில் வரும்போது ஐ வாஸ் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பிளைனிங் டு சம்ஒன். பேரண்ட்ஸ் ஆர் அ பிளெஸிங். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், தெர் ஆர் சோ மெனி பீப்புள் வித்தவுட் பேரண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ பேரண்ட்ஸ் ஆர் அ பிளெஸிங். இது வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஃபிலாசபி ஆஃப் லைஃப். அவங்க வந்து எங்கிட்ட நல்லா இருக்காங்க, நல்லா இல்லை, என்னை துன்பப்படுத்துகிறாங்க, துன்பப்படுத்தலை, கடுப்பேற்றுறாங்க, கடுப்பேற்றலை, அவங்க நாளைக்கு ஒரு பாரமாக இருக்காங்க, பாரமாக இல்லை, அதெல்லாம் போக த ஃபண்டமெண்டல் ட்ரூத் ஆஃப் லைஃப் இஸ் parents are a blessing. Number one, you will become a burden to your parents if you don't do something very important in life. அது என்னதுன்னா, take responsibility for your own life. So one of the first things that people need to let go is dependency on parents.
And I see a lot of people who say they want financial freedom, they want time freedom, they want location freedom, they want choice freedom. இந்த மாதிரி ஃப்ரீடம்ங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்றாங்க. தமிழ்ல ஃப்ரீடமுக்கு 2 வார்த்தை இருக்கு. அந்த 2 வார்த்தை ஏன் தமிழ்ல தெரிஞ்சுக்கணும்? தட்ஸ் வை தமிழ் இஸ் a great language. அதை இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது your meaning also changes. பல பேருக்கு தேவை விடுதலை, பட் ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு தேவை வந்தது சுதந்திரம். So freedom means vidudalai, sudhandiram means independence. And independence comes from responsibility. Freedom venna you have to fight, independence உனக்கு ஆல்ரெடி இருக்கு, and it is a mindset. So நீ முதல்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கணும். எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கணும்? நான் வந்து என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் மேல டிபெண்டா இருக்கிற பல விஷயத்தையுமே வந்து நான் இப்போ இண்டிபெண்டா செய்யறதுக்கு துணிவு தேவையில்லை, தெளிவு தேவையில்லை, முடிவு மட்டும்தான் தேவை. அண்ட் தட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் கோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து இந்த டிபெண்டன்சி. இந்த டிபெண்டன்சியை லெட் கோ. இப்போ நீங்க வந்து நிறைய பேர் who are successful or who are actually that you look up to, they will all tell you that their formative experiences where they did multiple things for their own life. அப்படின்னா அர்த்தம் they were self-sufficient, they took care of themselves. இது வந்து நம்பர் 1. Number 2, the most important thing to adapt is you can always learn from anyone. அப்போ இந்த பேரண்ட் மேல இருக்கிற டிபெண்டன்ஸ் ஃபார் கைடன்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ், யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் சீயிங் இட் ஃப்ரம் த வேர்ல்டு. ஸோ யூ ஹாவ் டு அடாப்ட் டு ஃபைண்டிங் பெட்டர் எக்ஸாம்பிள்ஸ், பெட்டர் மென்டர்ஸ், பெட்டர் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து தேடி போகணும். ஐ டோன்ட் திங்க் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் டுடே ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். They don't go and collect a lot of experiences. இந்த நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கலெக்ட் பண்ண நம்மளுக்கு மேல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்க we develop a beautiful word which becomes our strength. It is called maturity. அந்த மெச்சூரிட்டி இருந்தாதான் we can actually handle discomfort. And there is also one more truth, and the truth is very simple, that growth needs transformation needs change happens only in transition, or one phase to another phase, and all transitions are uncomfortable. So there is no comfortable growth in life, but there is comfortable death available in life. So moral of the story is, let go of your dependence, learn to stand in your own 2 legs, take responsibility, little things, take responsibility, adapt to the world. And the way you adapt to the world is by actually seeking more experiences. Learn to travel alone, learn to open a bank account, learn to go out with friends, learn to pick up a house, move to another city. All of these makes a difference. Okay. But not dependent on your parents. Right. So நீங்க சொன்ன விஷயத்துல டிபெண்டன்சின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இல்லாம போல, பட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆமா. ஒரு ஏஜ் வரைக்கும் நான் பேரண்ட் மேல டிபெண்டா இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் I decide to become independent from my parents. But depend on yourself, which is self-reliance. Correct. On myself or someone who can mentor me. Correct. But in the someone who can mentor me, எப்ப தேவைங்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ஓகே, எப்ப தேவை இல்ல. சோ இது வந்து இது ஒரு முக்கோணம் மாதிரி, ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி. ஓகே, உங்களுக்கு ஆசைகள் இருக்கா? ஆம்பிஷன். ஓகே, கங்க்ராச்சுலேஷன். அப்போ உங்களுக்கு டிசையர் இருக்கு. நீங்க வந்து உங்களுடைய தகுதியை வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? டிசர்விங்னஸ். அண்ட் பிளஸ் செயல்கள் எடுக்கிறீங்களா? டீட்ஸ். ஸோ யூ ஹேவ் டிசையர், டிசர்விங்னஸ் அண்ட் டீட்ஸ். இது மூணுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு முற்றுப்புள்ளி தான் டைரக்ஷன். அப்போ உங்களுக்கு டைரக்ஷன் தேவை. நான் என்ன மாதிரி ஆசைகளை நோக்கி போக வேண்டும், என்ன மாதிரி தகுதியை வளர்த்துக்க வேண்டும், என்ன மாதிரி செயல்களை நான் வந்து மாற்ற வேண்டும்ங்கிறதுக்கு எனக்கு டைரக்ஷன் தேவையில்ல. நவ் யூ நீட் அ மென்டர். இப்போ எனக்கு ஆசை இல்லை, நான் தகுதியை வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஆசை, அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறது இல்லை, நான் என்ன பண்ணுறேங்கிறதே எனக்கு தெரியாதும்போ யூ டோன்ட் நீட் அ மென்டர், யூ ஆக்சுவலி நீட் எஜுகேஷன். ஸோ நான் வந்து ஏதாவது கும்பல் கோவிந்தாவை போட்டால் தான் வந்து சில டிசிப்ளின் நீ வந்து வளர்த்துப்பேன். இதுலேருந்து 3 விஷயம் உனக்கு இருக்குன்னா தென் யூ நீட் டைரக்ஷன். அந்த டைரக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நபர் தான் மென்டர். அண்ட் அந்த மென்டரை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு க்ரைட்டீரியாலாம் இருக்கு. பட் அந்த ஒரு தருணத்தில் தான் யூ ரியலைஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அ மென்டர். அப்போதான் மென்டர் வருவாங்க. இல்லைன்னா நம்ம என்ன, நமக்கு ஸ்கூல்ல நிறைய டீச்சர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, பட் until the teacher creates a fundamental difference in you, you don't notice the teacher as the teacher.
You take the teacher for granted, saying anyway school na teacher இருக்கணும். So you will notice the teacher if and only if you see a fundamental shift in chemistry in yourself. Internal chemistry இருக்கலாம், outer chemistry இருக்கலாம். But I truly believe that mentor is needed. மூச்சு மாதிரி. Yes, but only if you have these three things. I know a saying, when the student is ready, the teacher appears. Right? Exactly. But this readiness is that. And the readiness, so I want a direction. And you given a triangle. Yes. But for me, I am still not able to understand the triangle, how to enter this triangle, how to do this triangle. எனக்கு தெரியல. Super. What is the steps for me to find my direction in the triangle வச்சு? இந்த triangle இருந்தாதான் directionக்கே உனக்கு தகுதி இருக்குங்கற. Okay. இப்போ உனக்கு ஆசை இருக்கு. Let's say you're studying in 12th standard or you're studying in college. Okay, example. ஒரு 12th standard ஸ்டூடண்ட் கிட்ட கேட்டா அவன் சொல்லுவான் எனக்கு வந்து போலீஸ் ஆகணும் சார். ஓகே சரி, நோ ப்ராப்ளம். அப்போ உனக்கு ஆசை இருக்கு, டிசைர் டிக். அதுக்கு நீ இன்னைக்கு என்ன பண்ற? நான் வந்து பப்ஜி விளையாடுறேன் சார். டசன்ட் ஒர்க். ஓகே, போலீஸ் ஆகிறதுக்கு நீ இன்னைக்கு என்ன பண்ற? நான் வந்து எல்சியூ பார்க்குறேன் சார். ஓகே ஃபைன். ஸோ அட்லீஸ்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சமுதாயத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, வாட் எவர். ஓகே, சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க போலீஸுக்கு எங்கள் அப்பா வந்து ஸ்டேஷனில் வந்து ரைட்டராக இருக்காரு சார், அவர்கிட்ட பேசியிருக்கேன் என்ன பண்ணணுன்ட்டு. ஓகே ஃபைன். இன்னொரு ஆள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, இது ஒரு காஞ்சிபுரத்துலேருந்து ஒரு பொண்ணு வருதுன்னு வச்சுக்கோ, நான் வந்து போலீஸ் ஆகணும். என்னம்மா நீ பண்ணுற போலீஸ் ஆகிறதுக்கு? நான் வந்து இந்த ரோடு கேப்டன் பண்ணுறதுக்கு, அவேர்னஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன வாலண்டியர் பண்ணியிருக்கேன் சார். இப்போ 4 விதமான ஆக்ஷன்ஸை பார்க்குறோம். சில பேர் சப்பா ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க, சில பேர் சூப்பர்பான ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க. என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தாலும் அந்த டிசர்விங்னஸ் நோக்கி தான், அதாவது அவங்களுடைய தகுதியை வளர்த்துக்கணுங்கிற ஆசைனால தான். அது நாலேஜா இருக்கலாம், இல்ல அது வந்து ஸ்கில்லா இருக்கலாம், இல்ல வந்து எனக்கு ஒரு டூல் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இருக்கலாம். அது பண்றான். ஸோ 2 பாக்ஸ் டிக் ஆயிடுச்சா? இன்னைக்கு அவங்க ஏதோ செய்யறாங்கல்ல, கண்டினியூஸா செய்யறாங்களா இல்ல ஆடி அமாவாசைக்கு செய்யறாங்களா? கண்டினியூஸா செய்யறாங்க. கடைசி நீ எப்போ அந்த ரோடுக்குள்ள போய் இந்த அவேர்னஸுக்காக வாலண்டியர் பண்ணமான்னு கேட்டா, சார் நேத்து கூட நான் போனேன். சூப்பர். ஸோ தேர் அட் இட். இது 3 இருந்ததுன்னா நவ் யூ நீட் அ மென்டர். அவ்வளவுதான். இது நடக்கும் போதே சடன்லி அந்த பொண்ணுக்கு she will see a person who's coming to guide her saying, நீ எக்ஸாம் எழுதினாதாமா போலீஸ் ஆக முடியும். Someone will come to this boy who's actually a writer, whose father is a writer, to say SI ஆகணும்னா எக்ஸாம் எழுதணும்ப்பா, இது எழுதணும்னா நீ வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டால் அப்ளை பண்ணலாம்ப்பா. இல்லை இது ரெண்டும் தெரியாது, ஒரு பையன் வந்து சொல்கிறேன் நான் எல்சியூ பார்க்குறேன், எல்சியூ பார்த்தா தான் வந்து எனக்கு வந்து போலீஸ் ஆகணும். ஓகே சூப்பர். நீ எத்தனை போலீஸ் ஸ்டோரிஸை பார்த்துருக்கப்பா? when they start seeing the police story, they will understand different roles. So basically எனக்கு வந்து ஒரு ஆசை இருக்கு. ஆமா, அந்த ஆசை என்னோட ஆக்ஷன்ஸை தூண்டுது. ஓகே, டிஃப்ரெண்டான ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த எல்லாமே வந்து டிசர்விங்னஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. ஆமா, என்னுடைய தகுதியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. பட் நான் திருப்பி பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு வழி கிடைக்குது. அதுதான் வந்து என்னோட டைரக்ஷனா. இது 3 நீ வந்து பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஒருத்தன் இல்ல ஒருத்தி உன்னை தேடி வருவான். ஓகே, உனக்கு கை கொடுப்பாங்க, உன் பின்னாடி வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க, இல்ல உன்னை பத்தி நினைச்சு உனக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் த மென்டர். ஓகே, when I am doing this thing and I'm finding a direction, my mentor appears. Okay, how should I approach a mentor? What should I learn? How should I இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாம நிறைய பேர் இருப்பாங்க. How did you use your mentors? How should someone use their mentors properly so that they can use the opportunity so well that they can become something? நான் இதுவுமே நான் கேட்டுக்கிறேன். How எவ்வளோ பண்ணலாம், எவ்வளோ பண்ணக்கூடாது? சூப்பர், மாடரேஷன். ஓகே, லைக் தட் ஆல்சோ ஐ வாண்ட். இப்போ நம்ம மைண்ட் வந்து இஸ் a very bad master. ஓகே, நம்ம நினைக்கிறதா ரைட்டுன்னு நினைப்போம் நிறைய விஷயத்துல. அது வந்து வயசு கோளாறாகவும் இருக்கலாம், இல்லை அனுபவ வளர்ச்சி இல்லாமையும் இருக்கலாம். ஸோ அவர் மைண்ட் இஸ் அ வெரி பேட் மாஸ்டர், பட் இஃப் ட்ரெயின்ட் கேன் பி அ பவர்ஃபுல் சர்வெண்ட். ஓகே, நம்ம மைண்டை வந்து ஒரு வைல்டு அனிமலுக்கு வந்து அனாலஜியாக வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் காட்டிலேருந்து ஒரு அனிமலை கூட்டிட்டு வரேன்னா முதல்ல ஐ ஹாவ் டு டேம் த அனிமல். அடக்கணும். இந்த ஜல்லிக்கட்டில் விளையாடும் போதெல்லாம் அந்த மாடை பண்ணுவாங்கல்ல, அடக்கினத்துக்கு அப்புறம்தான், அதாவது டேமிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் we can do training. இதுக்கு பேர் தான் டொமெஸ்டிகேஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ த ரைட் மென்டர்
உன்னை அடக்குவாங்க. நீ கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் அப்படியே உன்னை பதில் சொல்லும்போது உனக்கு வந்து உன்னால் அந்த ட்ரூத்தை ஸ்வாலோ பண்ண முடியாது. அண்ட் உனக்கு ஃபீல் ஆகும் இவங்க வந்து என்னை எப்படியோ என்னை வந்து நல்லா வந்து பெசைறாங்கிறது வந்து உனக்கு உணர முடியும். ஸோ இன்டெலெக்சுவலி யூ வில் நெவர் நோ. இங்கே தெரியும், வலிக்கும், ஆனால் சூப்பராக இருக்கும். இட்ஸ் லைக் கோயிங் டு த ஜிம் அண்ட் சம் ட்ரெயினர்ஸ் யூ நோ தட் ஷிட் திஸ் ஃபெலோ இஸ் குட். ஸோ அந்த ஃபீலிங் வரும்ல, அந்த ஃபீலிங் வந்ததுன்னா மை அட்வைஸ் டு எவ்ரி ஒன் இஸ் ஸோ மோ டூ. கேள்வி கேட்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் ஒபே. த பிக்கெஸ்ட் கிஃப்ட் யூ கேன் கிவ் டு தட் பர்சன் ஹூஸ் டேம்ட் யூ. உன்னை டேம் பண்ண தான் ட்ரெயின் பண்ண முடியும். அப்போ நான் அந்த ஸ்டேஜை பண்ணிட்டான் அந்த ஆள் ஆர் அந்த லேடி பண்ணிட்டாங்கன்னா தென் ஸோ மூ டூ. when you obey, suddenly you will grow. Things will become easier. Things will become better. Things will become faster. Okay, அது உணர்றதுக்கு உனக்கு ஒரு 2 years ஆகும். அது உணரும் போது when you look back, then you will connect the dots. Like Steve Jobs said, you have to live your life forward. You can only connect the dots backwards. That is the first thing to do. Okay, now how to do it in moderation? இதில் there is no moderation. இதெல்லாம் வந்து formative stageல you will find a person. அப்படின்னா நான் என்ன சொல்கிறேன், you finished puberty, you finished school, now you are becoming a man or a woman. Now let us say you are in your 30s or 40s or you are in your late 20s. Now உனக்கு இப்போ உலக அறிவு இருக்கு, maybe you have a career, maybe you are actually in a business, maybe you have met so many people who has helped you. இப்போதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு, which I don't think a lot of people are doing well as well, is they don't know the difference between mentor and coach, but that's for another day. But they don't have a criteria to select a mentor. Now that you have seen the world, இப்போ நான் வந்து பன்னீரே சாப்பிட்டது கிடையாது, நான் வந்து சிக்கன் 65 சாப்பிட்டது கிடையாதுன்னா கிடைக்கிறத சாப்பிடணும். Now if I have eaten from 25 shops chicken 65 and 189 shops paneer, I should know what is good paneer, bad paneer, good 65, bad 65. அந்த அறிவு இல்லைன்னா you're a waste. Now இப்போ அந்த ஸ்டேஜில் நீ இருக்கேன்னு வச்சுக்கோ, 28, 29, 30, 35, 40. நம்பர் 1, ரெசனன்ஸ். ஆர் ஃபார் ரெசனன்ஸ் யூ நீட் டு ஹேவ். அப்படின்னா நமக்கு ஒரு வேல்யூ சிஸ்டம் இருக்கு. நம்ம வேல்யூ சிஸ்டமை யார் வந்து ஒரு இம்பாசிபிள் லெவலில் வாழறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய வேல்யூ சிஸ்டம் வந்து பஞ்சுவாலிட்டின்னு வச்சுக்கோ. நான் பஞ்சுவல்னா என்னை விட ஒரு 100 times பஞ்சுவலாக அந்த ஒரு மனுஷன் இருக்கான். நவ் தட் பர்சன்ஸ் வேல்யூ சிஸ்டம் ரெசனேட்ஸ் வித் யோர் சிஸ்டம். ஸோ வேல்யூ சிஸ்டம் மேட்சாக இருக்கணும், நம்பர் 1. நம்பர் 2, ரெலவெண்ட்டாக இருக்கணும் இந்த ஹியூமன் பீயிங். அதானது என்னுடைய துறையிலையோ, அதானது துறைனா என்னது, நாட் பிஸ்னஸ், என்னுடைய கனவு மிஷனில் தட் பர்சன் இஸ் ஒன் ஹோலி கிரேல். ஓகே, இப்போ நான் இஃப் யூ வாண்ட் இம்பாக்ட் 1000 people and that person is impacting 10,000 people, அப்போ ரெலவென்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ரெசனன்ஸ் இன் வேல்யூ சிஸ்டம், ரெலவென்ஸ் இன் த பிளே கிரவுண்டு. 3வது வந்து தட் பர்சன் ஹேஸ் டு பி ப்ரொடியூசிங் ரிசல்ட்ஸ் ஈவன் டுடே. இதுல நிறைய பேர் ஸ்லிப். 1940s அவர் வந்து அந்த கம்பெனியில சிஇஓ இன்னைக்கு என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து பணமா இருக்கிறாரு. ஓ வெரி குட். எப்படி அவங்க மென்டர் பண்ணுவீங்க, அவர் என் மனசுக்குள்ள வந்து பேசுவாரு, காந்தி எங்கிட்ட டெய்லி பேசுறாங்க. இதெல்லாம் வந்து மூட நம்பிக்கை. தட் பர்சன் நீட்ஸ் டு பி அ லிவிங், accessible, approachable role model. Today when I see some people who are doing space tech, they're like, I'm inspired by Elon Musk. How? Are you seeing his videos? Are you reading books about him? Like so distant. It has to be accessible. So இது வந்து ரிசல்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். லாஸ்ட், ரிகர். அப்படின்னா can you take a decision to spend consistent time with this individual? இல்லையா, வேஸ்ட். Muhammad only must go to the mountain. Mountain cannot come to Muhammad, no. So a lot of people don't go to mentors, be with them, just be in their world, just have an open-ended conversation. அது வந்து இல்லை, இன்னும் அந்த ஒரு பக்குவம் நிறைய பேருக்கு வரல. இதனாலும் நீங்க பண்ணீங்கன்னா you will have a rhythm. It's like hitting the gym. Then you are constantly practicing. Someone is constantly domesticating you. Someone is constantly helping you prevent mistakes. Now that relationship is a sacred relationship and you should actually maintain that relationship with some devotion. Right. I understand how to find a mentor. யார் கூட நீங்க இருக்கணும், எந்த மாதிரி பீப்புளை நீங்க சூஸ் பண்ணணும் as a mentor எனக்கு புரியுது.
now you being a mentor, I've seen you, எனக்கு வந்து I wanted to ask this question. நிறைய பேரை பார்த்தா என்னால இந்த மாதிரி பர்சன் கூட கான்வர்சேஷன் வச்சுக்க முடியாது, எப்படா இவனெல்லாம் வந்து ஒரு விஷயத்த பண்ண வைக்கிறதுன்ற மாதிரி நான் நினைக்கும் போது, the same kind of person, you will be able to understand them, sit to talk to them, make them do something and all those things. Like, what is your criteria to find someone that, okay, this person can be made into something, this person cannot be into my zone or my circle? அந்த மாதிரி நீங்க எப்படி சூஸ் பண்ணுவீங்க? What is your என்ன சொல்றது, ஒரு filtering system to mentor someone? Who should be your mentee? Usually, in the last 6-7 years, I have been choosing people to mentor who are either an employee or who is a customer to me. Okay? Because I have to spend 10 hours a day adding value. So I have limited time, limited bandwidth. So on the limited bandwidth, I have to choose responsible people to add value. So in the responsible people, distance between me and them, accessibility between me and them கிறது வந்து ஒரு criteria. அப்படி இருக்கும்போது the easiest people that I can take a responsibility for in the fastest manner is my employee and my customer. So therefore, in the last 6-7 years, I have actually been doing that. Until 2023, my current investor and my guide who told me saying that that's enough is enough. I think you really have to go out like you did with entrepreneurs. I think you have to go back and start meeting other entrepreneurs and be of service and do something about it. So that a lot of entrepreneurs fix themselves from within and they find meaning from within. அப்படி இருக்கிறச்ச now I am going out and asking peopleங்கிறத விட they are seeking me out and they are doing. This is one part of the answer. The second part of the answer is, other than that, generally when I meet an intern or things like that, I look for அவங்க வந்து அவங்களுடைய கஷ்டத்தை பத்தி நேர்மையா இருக்காங்களா இல்லையா. Some people lie about their situation or use a lot of English or explain too much about the problem. They don't know the problem. So do they really know what is the problem? Number one. Number two, in the obedience and the sumudu. Okay, எங்கிட்ட sumudu இருக்கணும். Okay. Third is ரொம்ப generic. அழணும், என் கூட அழணும், என் கூட அழுதா நான் உயிரே கொடுத்துருவேன். Which is being vulnerable. சொல்லலாம், but I think it's farly more deeper than that they have to be so grateful for simple things in life that they start counting their blessings. அப்படி இருந்தாங்கன்னா நான் உயிரே கொடுத்துருவேன். And it's not that I select a mentee, it is like, wow, now you are ready for your dream. Now anything can come and it can bless you and it can change you. அந்த மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவலை சேஞ்ச் பண்றதா என்னோட வேலை. சூப்பர். ஓகே, அப்ப நாதாரியா வந்தா எனக்கு பிடிக்கும். அந்த நாதாரித்தனத்துல ஒரு நேர்மை இருக்கணும் இல்லையா. அவன் நேர்மையா இருக்கான், நேர்மையான அந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு தெரியும். நான் ஒரு டேஷுங்கிறது வந்து அவனுக்கு நல்லா தெளிவா தெரியும்னா அது கூட என்ன நேர்மை வேணும், அது கூட என்ன கன்விக்ஷன் வேணும் டு சே ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச். கரெக்டா? ஏன்னா இன்னைக்குமே வந்து அது என்ன சொல்லுவாங்க, ரிடெம்ஷன் ஆர் கிறிஸ்டியானிட்டியில சொல்லுவாங்க அட்டோன்மெண்ட்டுமாங்க. The first thing is to confess, is to say that yes, I have sinned. Yes, this is my sin. And the recognition பல பேர்கிட்ட இல்ல. Okay. And younger people do it faster, actually. So I have 2 questions. First question கேட்டுறேன், அது ஆன்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் क्वेश्चन போறேன். First question என்னன்னா, you told what is your criteria. Yes. I want people to understand, டேய் எனக்கு மென்டர் வேணும், எனக்கு இது இல்லை அது இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீ ப்ரிப்பேர் ஆயிருக்கியா, நீ வந்து அதுக்கு எலிஜிபிளா இருக்கியான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக I want you to answer for this. If you want to have a mentor, நீ எந்த கிரைட்டீரியாஸ்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கணும் அப்படின்னா என்னது? சூப்பர். முதல்ல 3D. ஓகே, திஸ் டஸ் நாட் சேஞ்ச். இதுதான் என்னுடைய ஆசை. அதை நீ ட்ரீமா கூட சொல்லலாம், நோ ப்ராப்ளம். அது டிசைரா இருக்கலாம், ட்ரீமா இருக்கலாம். தெளிவா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. இதுதான் என்னுடைய ட்ரீம். அந்த ட்ரீமை பத்தி 200 வேர்ட்ஸ் உனக்கு முதல்ல எழுத தெரியணும். அதுல நீ புலம்பலாம்,
அழலாம், சிக்கல் படலாம், அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம், எனக்கு இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிடலாம், பெயிண்டிங் பண்ணலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியணும் அதை. 1 2 இது என்னுடைய வாழ்நாளில் நான் இதை அடைய வேண்டும் ஆர் இப்படி நான் வாழ்ந்து சாக வேண்டும் என்றால் என்னெல்லாம் நான் எனக்கு இருக்கணும், என்னெல்லாம் நான் வளர்த்துக்கணும், அந்த ஒரு மல்லிகை சாமான் லிஸ்ட் வச்சுக்கணும். இன்னைக்கு நிறைய பேர்கிட்ட இது ரெண்டும் இருக்குங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியும். பட் இன்னைக்கு நான் என்ன நான் இன்னைக்கு என்ன வாட் ஆம் ஐ டூயிங் டெய்லி டுவர்ட்ஸ் மை ட்ரீம், ஃபார் மை ட்ரீம், டு டெவலப் மை டிசர்விங்னஸ் ஃபார் மை ட்ரீம். இன்னைக்கு என்ன பண்றேன், இது மூணுத்தையும் எழுதிடணும். ஸோ இதை எழுதி செப்பரேட்டா வச்சாச்சா, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். த செகண்ட் திங் தட் தே நீட் டு டூ இஸ் டிஸ்கவர் தேர் வேல்யூ சிஸ்டம். என்னுடைய கொள்கைகள் என்ன, என் வாழ்க்கையில எதுக்கெல்லாம் நான் நான் நெகோஷியபிள், எதுக்கெல்லாம் நான் விட்டே கொடுக்க மாட்டேன், எதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன் மை லைஃப். இட் இஸ் a reflective journey. For some people it will take 2 years, for some people it will take 3 years, for some people it will take 5 years, but they really have to ask. Okay, some people will say எனக்கு பணம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். தென் அந்த வேல்யூஸை பற்றி படிக்கும்போது தெரியும் பணம் இஸ் நாட் அ வேல்யூ. சில பேர் அப்பா அம்மா தான் இம்பார்ட்டன்ட்டுமாங்க. சம் தென் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்பா அம்மா இஸ் நாட் அ வேல்யூ. வேல்யூ இஸ் மோர் தென் தட். இட் இஸ் நாட் அன் ஆப்ஜெக்ட், இட் இஸ் நாட் அ ஃபீலிங், இட் இஸ் அ ஸ்டேட், இட் இஸ் சம்திங் தட் யூ வாண்ட் டு லிவ் பைங்கிறது வந்து அந்த அந்த ஒரு எஜுகேஷன் போகணும். ஸ்கூலில் இதை மாரல் சயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ரிலிஜனில் வந்து இதை வேல்யூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஆல் மீன் த சேம். தட் என்னுடைய கொள்கைகள் என்னங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியணும். ஒன் வே டு ஃபைண்ட் அவுட் இஸ் ஹவு ஹேவ் ஐ டேக்கன் டெசிஷன்ஸ் இன் த பாஸ்ட். எதெல்லாம் வந்து என்ன இரிட்டேட் பண்ணுது, எதெல்லாம் பற்றி பேசும்போது நோ திஸ் இஸ் நாட் மீன் எனக்கு தோணுது, அதுக்குள்ளெல்லாம் உன்னோட கொள்கைகள் ஒளிஞ்சிருக்கு. இது ரெண்டும் இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஸ்டார்ட் மென்டர் யூனிவர்சிட்டி ஃபார் லைஃப். You will get your university for life. There is no end to that learning. So my second question is, when I met you, when I came and told you that, you told me something that, day neela vande HR, I did HR and I came to you. You told me HR la illennu sonninga. I was challenging you that I will become something. Yes. So first appanna nenichinga, then second time I told that I wanted to do business but after 10 years appanna nenichinga. And when you are mentoring me, like what is your thought in doing this? First and the criteria ku varalam. You are very honest about your problem. Okay, because you are taking a decision between building a life on dance versus building a life in HR, and then you decided that you can actually build a life in HR. Okay, but you were not. So you are a ball of energy. You are not a person who could take others' problem and then say, hallelujah. Correct? Even today, that is what is attracting people to you, that you're dynamic, your dynamism, you're dancing in your words, you're dancing in your actions, you're dancing in the transformation that you're doing with people, right? So that dancer in you is what is important. So that is the second stage, which is ensuring that the dance is there, but you are not a dancer. So for that, when you said you wanted to do business, I said, don't wait for it. Start. Because doing business is the most dynamic dance you can do in your life. Yeah, the world will come and screw you from all directions. Okay. You have to roll with the punches. And therefore, I felt that's the right thing to do. The procedure is the same. The good news is there is sumudu from your end. To say, na pani kaamikiren, I will actually pick it up. I will do it. And there is a regular update from your end. What was regular for you could be non-regular for me. But there is a frequency that you were maintaining and we were constantly in touch. Super. That was a feedback for me. So I just want to listen to you and understand that. But the thing is, I still stand by that feeling that you are a dancer. You don't need to be a job. You don't need a job to be a dancer. You can dance in your life. Are you dancing? Really? When was the last time you danced? Many years back. None of you know he's a dancer? You've never seen him dance, no? Okay. So now you have a homework. So now I want to understand, like you've been helping a lot of entrepreneurs. Yes. And your customers are also entrepreneurs. Yes. And எனக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா how should they prepare themselves
தட் இஸ் நம்பர் ஒன். செகண்ட் திங், எப்படி ஒரு ப்ராடக்டையோ ஒரு சர்வீஸையோ அவங்களுக்கு அலைன் ஆகிற மாதிரி சூஸ் பண்ணி அதை அவங்க பில்ட் பண்ணுறது. சூப்பர். ஓகே, ஈஸி. இன்னைக்கு தேங்க் காட், தேங்க்ஸ் டு த கவர்மெண்ட், தேங்க்ஸ் டு த ecosystem, and thanks to a lot of entrepreneurs, today it is simple and easy to start a business. Okay, why thanks to the government? Because we have a digital environment today. Why thanks to the ecosystem? Because there are enough people to help you. If you go and ask for help, nobody will say no. Okay. Number 3, thanks to the entrepreneurs. Today entrepreneurs are all openly spitting their playbook, spitting their know-how, spitting their formula that you can actually pick up. Okay. So in the 3 resources irukum பொழுது, the first thing that the hero or the heroine should answer is, who is doing what I want to do? ஹீரோ ஹீரோயின்னா அந்த பர்சன் who want to start the business. ஆமா. ஓகே, ஏன்னா இன்னைக்கும் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு துணிச்சல் தேவை. therefore they are a hero already. Okay. That doesn't mean if you are an employee you are not a hero. That is a path you have chosen. நீ சூஸ் பண்ண பாத்ல நீ வாக் பண்றனா you are a hero. So that hero or heroine should answer the question, who is doing what I want to do? Okay. அந்த நபரை போய் தயவு செஞ்சு சந்திங்க. Don't take garbage from internet or garbage from the book. Find a way to reduce your distance between that human being and you. So there is a principle called 6 degrees of separation. If between me and Elon Musk there are only 6 people. If I reduce it, it will become 3 people. It will become 4 people. For example, எனக்கு ஒரு நபரை தெரியும், அந்த நபருக்கு இன்னொரு நபரை தெரியும், அந்த நபருக்கு இன்னொரு நபரை தெரியும், அவருக்கு ஈலானை வந்து தெரியும். அப்போ the distance between me and Elon is 3 people. And I have to walk through that chain. Okay. அதே மாதிரி you can reduce it to maximum 6 people நினைச்சா. Okay. So அந்த 6 degrees of separation can become 4 degrees of separation. கொஞ்சம் புத்தி யூஸ் பண்ணா, நெட்வொர்க்கிங் பண்ணா, இல்ல ஒரு ஃபோரம்ல போய் கிவ்வரா இருந்தா, you can actually reduce it. So முதல்ல அந்த ஹியூமன் பீயிங்கை மீட் பண்ணணும். that's step number 1. அந்த ஹியூமன் பீயிங் கிட்ட கேட்க வேண்டிய 2 கேள்வி, முக்கியமான கேள்வி. சார், what were you doing when you were me? Today a lot of people ask wrong questions. ஏன்னா questions are portals of discovery. garbage in, garbage out. ஒரு question கேட்க தெரியலனா எப்படி வந்து you will get the right answer? So how you ask is everything in life. ஏன்னா question வந்து ஒரு சர்ஜிக்கல் டூல். அது அப்படியே உள்ள போனா கரெக்டான ஆன்சர் வெளில வரும். ஸோ அவங்க கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி வந்து இப்போ வந்து someone who founded Ola, okay, I know the person. Now that human being கிட்ட இப்போ if I introduce, I am doing the Ola for cosmetics ம்பா, அவன் கேட்டானா? அவன் கேட்கல. நீ அவங்ககிட்ட என்ன கொஸ்டின் கேட்கணும்? சார், டுடே ஹவ் ஆர் யூ மேனேஜிங் திஸ் EV transition that you are going through? நீ என்ன பண்ற? நீ வந்து பெட்ரோமேக்ஸ் லைட் வச்சு தான் உன் பிசினஸ் ஓட்டுற, உனக்கும் EVக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. அப்ப நீ என்ன கொஸ்டின் கேட்கணும்னா, ஒரு ஜெயண்ட்டை மீட் பண்ணும்போது, இஃப் தே ஆர் அ ஜெயண்ட், ஓகே, ஆர் இன் யோர் வேர்ல்ட் தே ஆர் அ ஹீரோ, na, sir, what were you doing? Ma'am, what were you doing when you were me? So what did they do when they were small is the actual formula you need to shop. See, இப்போ உனக்கு formula வந்துருச்சு. Second question, ma'am or sir, if you were to redo this entire thing again, what will you not do? So they will tell you their blind spots, their mistakes, which is better than cheap in life, free. So when you get free education from such mentors, you should ask great questions. And the prep இருக்கணும். Like there's a prep for this podcast, right? Similarly, that prep goes a long way. இது ரெண்டுத்தையும் அவங்க பண்ணிட்டாங்கன்னா, hallelujah. Find out who is doing what I want to do. Find a way to close the gap, meet that human being. அதுக்கு நடுவுல நீ வந்து ஸ்டார்ட்டே பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல. Keep prototyping, keep prototyping, keep prototyping. When you meet people, always ask those 2 questions. Hi, what were you doing when you were me? Okay, if you were to redo this entire journey again, what will you not do? Okay, simple. Okay. So they have now shared their life journey as a formula to you, minus mistakes. So now you have a clean formula. Now go and apply, make it your own, and be grateful and pay it forward. And next, when an entrepreneur approaches you, have the courtesy to sit down, maintain eye contact, and pass your formula. Okay, great. So I know I should meet the right people. Yes. And now
information is everywhere. Yes. So asking right questions is the biggest talent. Correct. இந்த காலத்துல. Correct. ஸோ நான் அது கரெக்டான கொஸ்டினும் கேட்டுறேன், எனக்கு கரெக்டான ஆன்சரும் வருது, நான் அப்ளையும் பண்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ எப்போ எனக்கு தெரியும் my business is running properly? Now you don't have a business. Now you have started the business. It is still not a business. புரியுது. Okay. So your question was, how should I begin? This is how you should begin. Yes. இதுக்கப்புறம் you should develop 3 skills. If you want to be a good businessman in India, you have to develop 3 skills. Number 1, sales. You have to sell. You have to be the best salesman in the company till the company grows to a certain stage. Then you can develop a sales team, whatever. Number 2, numbers should speak to you. Finance. You have to develop financial prudence. You have to develop financial skills. That doesn't mean you have to learn accounts. It means that you should know how to use cash and give it to the company, and how you have to make money, and where you need to put the money, where you need to reduce the cost, etc. Number 3, the most important skill that you need to develop. I call it the machine that runs the machine is more important than the machine. People. You should develop people skills. You should love building a team. You should feel happy doing panchayat. You should be able to get into their social lives and add value to them emotionally, psychologically, monetarily, physically, and most importantly, spiritually. If you can sell well, if numbers can speak to you, and you fall in love with people and invest in people, and you are able to help your people become the most important asset in the company, that's all. Now you have business. Now you are a businessman. இதுக்கப்புறம் if you don't grow, you are an idiot. சூப்பர், வெரி நைஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் பண்ண வேண்டியது வந்து என்ன சொல்லுங்க, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் who is doing what I want to do, அந்த நபரை மீட் பண்ணி அப்புறம் சொன்னீங்க. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து சேல்ஸ், ஃபைனான்ஸ், பீப்புளை நீ வந்து டெவலப் பண்ணணும். இதுதான் 3 ஸ்கில். ரைட். பாக்கி எல்லாம் ப்ராடக்ட் நாலேஜ், டொமைன் நாலேஜ், அதெல்லாம் வந்து சரி, அதுக்கெல்லாம் ஆளுங்க இருக்காங்க. எனக்கு வந்து இப்போ நான் சேல்ஸ் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா வாட் புக்ஸ் யூ வில் சஜஸ்ட், ஆர் நான் எங்கே போய் அதை கற்றுக்கணும்? வாட் இஸ் யுவர் சஜஷன் ஆன் தட்? ஓகே, கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி லாங் ஆன்சர். ஆல்ரைட். முதல்ல நம்ம சேல்ஸ் பண்ணணுங்கிற ஆசை இருக்கக்கூடாது. யூ ஹவ் டு ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் த ட்ரூத் தட் இன்னைக்கு இக்கனாமிக்ஸ்னாலே சேல்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ இக்கனாமிக்ஸ்னாலே சேல்ஸ் தான்னா வாழறது, ஒரு அர்பன் என்வாயன்மெண்ட்ல வாழறதே சேல்ஸ் தான். நான் பேசாமல் எனக்கு ஒரு வீடு கிடைக்காது, பேசாமல் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்காது, பேசினாதான் நான் உயிரோடு இருக்கேங்கிறதே எனக்கு ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல தெரியும். ஸோ பேசணும், பேசுறதுக்கு பிடிக்கணும், பேச வேண்டிய நேரத்தில் பேசணும். ஸோ நம்பர் 1 திங் அபவுட் சேல்ஸ் இஸ் ஸ்பீக்கிங். பட் இந்த ஸ்பீக்கிங்ல தான் நிறைய பேர் வந்து பிரச்சனை. ஸ்பீக்கிங் பண்ண தெரியாதுங்கிறது பிரச்சனை கிடையாது. தே டோன்ட் நோ ஹவு டு டெல் ஸ்டோரிஸ். கதை சொல்வது. தே ஹேவ் டு லேர்ன் ஸ்டோரி டெல்லிங். ஓகே, ஸோ த பிக்கஸ்ட் புக்ஸ் that I would suggest is any book that teaches you storytelling. Okay. Storytellingல most important principle is நடக்காத விஷயத்தை சொல்லணும். So you know the story of ஆமையும் முயலும்? என்ன நடக்கும் கடைசியில? ஆமை தான் ஜெயிக்கும். ஓகே, உனக்கு இப்போ எவ்வளோ வயசாச்சு? 29. You are 29. உன்னோட 29 வருஷத்துல ஆமையும் முயலையும் பக்கத்துல நீ பார்த்திருக்கியா? இல்ல. அவங்க 2 பேரும் ரேஸ் பண்ணி நீ பார்த்திருக்கியா? இல்ல. That is the power of story. It makes unbelievable believable. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் சேல்ஸ். நான் உன் கூட வேலை பார்த்தா என்னால வளர முடியுங்கிறது நீ என்ன பிலீவ் பண்ண வைக்கணும்ல. அது ஒரு கதையால தான் சொல்ல முடியும். அதை கதை சொல்ல கத்துக்கணும். ஏன் கதை சொல்ல கத்துக்கணும்னா கதைகளுக்குள்ளதான் கொள்கைகள் இருக்கு. ஸோ காலகாலமா ஒரு ஸ்டோரி எப்படி சொல்லணும்னு தெரியணும். அதுக்கு எந்த புக்? நான் எங்கிட்ட ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. மேபி ஐ கிவ் யூ த லிஸ்ட் அண்ட் வி கேன் பப்ளிஷ் இட் அஸ் பார்ட் ஆஃப் த யூடியூப் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் தே கேன் கோ அண்ட் ரீட் சோ மெனி புக்ஸ். பட் தே மிஸ் த கிரக்ஸ் விச் இஸ் ஸ்டோரி டெல்லிங். இதுதான் நம்பர் 1. நம்பர் 2, ஹவு டு ஆட் வேல்யூ. ஒரு அது கான்செப்ட் இல்ல, அந்த நோக்கம் இருக்கணும். தட் ஐ வாண்ட் டு ஆட் வேல்யூ டு யுவர் லைஃப். அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கணும். அந்த ப்ராசஸை தெரிஞ்சிருக்கணும். அது நான் ப்ராடக்டை வித்தாலும் சரி, சர்வீஸை வித்தாலும் சரி, திஸ் இஸ் ஹவு
you will see the transformation. This is where you will see the transformation. This is when you will see the transformation. இதை கிளியர் கட்டா தெரிஞ்சிருக்கணும். இதை வந்து சேல்ஸ் டெக்னிக்னு சொல்லுவாங்க, ஃபனல்னு சொல்லுவாங்க, அதை வந்து புரிய வைக்கிறதுக்கு ஸ்டேஜும்பாங்க. அதுக்கு புக்ஸ் இருக்கு. ஸோ தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் பீயிங், which is storytelling. Then there is something called as doing, which is the funnel. Then there is something called as having. You should have data. So today, if you don't have data, nobody will call you beta. Okay. So you need data. Or the other thing that you need to know is in God or in Almighty or in Sarveshwaran we trust. For everything else, you need data. Okay. So in the data, I will recommend a book. ஏன்னா அதுதான் important. Start with the end in the mind. Okay. In the data, I will recommend a book called as Measure What Matters. You should know what to measure. Okay. And if you don't measure something, then you cannot monitor it. If you cannot monitor it, then you cannot control it. If you cannot control it, you cannot give it direction. If you cannot give it direction, no progress will happen in life. So data, then the funnel, which is the mechanism of adding value, and then there is storytelling. இது மூணும் இருந்ததுன்னா anyone can sell. இப்போ நான் வந்து எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, சேல்ஸ். எனக்கு வந்து ஸ்டோரி எழுதணும். அந்த ஸ்டோரியை நீ ரெஸ்யூமேல எழுதலாம், லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல்ல எழுதலாம், எங்க வேணா எழுதலாம். அதை சொல்ல தெரியணும். தென் தெர் இஸ் அ மெக்கானிக்ஸ். மெக்கானிக்ஸ்னா எந்த கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்றேன், எந்த டூல் வச்சு நான் அப்ளை பண்றேன், நௌக்கரிக்கு போறேன்னா, ரெஃபரல் பண்றேன்னா எழுதி வைக்கணும். அப்போ இதுல டேட்டா மெஷர் பண்ணோம்ல, எத்தனை பேருக்கு நீ ரெஸ்யூமே அமிச்ச, எத்தனை பேர் உன்னை கால் பேக் பண்ணாங்க, எத்தனை இன்டர்வியூ நீ அட்டென்ட் பண்ண, எங்க டேட்டா. ஸோ இது மூணும் இருந்ததுன்னா யூ கேன் டூ. தென் நவ் யூ ஆர் அ சேல்ஸ் என்ஜின். இல்லைன்னா யூ ஆர் நத்திங். சூப்பர். இப்போ நான் செகண்ட் வந்து அக்கவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் நாலேஜ் இருக்கணும். அது எப்படி நான் வளர்த்துக்கிறது? ஓகே, இது இந்தியன் ஆன்சர் சொல்றேன், சென்னை ஆன்சர் சொல்றேன். ஓகே, இந்தியன் ஆன்சர் வந்து இதுக்கு என்னன்னா, யூ ஷுட் மீட் அன் அக்கௌண்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட். ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் யூ ஜென்ரலி மீட் இஸ் அன் ஆடிட்டர். ஏன்னா நவ் யூ வாண்ட் டு லுக் குட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் சைஸ். கரெக்டா? ஏன்னா அது வரைக்கும் நம்ம வந்து டாக்ஸியை கட்டியிருக்க மாட்டோம், அது வரைக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்றதுன்னே நமக்கு தெரியாது. அப்ப அந்த ஆடிட்டர் வந்து காரி துப்புவாரு, ஐயோ இதெல்லாம் பண்ணலாம் அதெல்லாம். அங்கேயே யூ டெவலப் த ஃபீலிங் தட் ஐயோ இவ்வளோ புக்கு நான் மெயின்டைன் பண்ணணுமா. திஸ் இஸ் த இந்தியன் வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் இட். அந்த ஆடிட்டர் காரி துப்பினதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆடிட்டருக்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்து, இப்போ சார் காரியெல்லாம் துப்பினீங்க, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கிளாஸ் எடுங்க, இதெல்லாம் ஏன் மெயின்டைன் பண்ணணும், இது பண்றதுனால நாளைக்கு எனக்கு என்ன பயன், என் கம்பெனிக்கு என்ன பயன்கிறது வந்து அந்த 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 துப்பை வளர்த்துக்கோங்கிற. இட் இஸ் த இந்தியன் வே ஆஃப் சால்விங் த ப்ராப்ளம். த சென்னை வே ஆஃப் சால்விங் த ப்ராப்ளம் இஸ் புட் அ ஃபினான்ஸ் பர்சன் இன் யுவர் டீம் who will do bill, who will do accounts. Okay, and put that person as a slightly older person that you are willing to get tittu from privately. But that person will protect your khajana like Kubera. Okay, very important. ஓல்டர் பர்சனால தான் இது பண்ண முடியும். ஏன்னா அதுக்கு ஒரு பேப்பர் ஒர்க் தேவை, ஒரு மெட்டிகுலஸ்னஸ் தேவை, ஒரு டிசிப்ளின் தேவை, எல்லாத்தையுமே தேவை. இஃப் யூ ஹாவ் அ ஃபினான்ஸ் டீம் ஹூ சப்போர்ட்டிங் யூ, trust their decision. They may not be right, but the direction that they are suggesting is always right. Direction right. இது ஏன் இருக்கணும்னா, then they will explain some words to you. அந்த வேர்ட்ஸ் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறது வந்து தெரியும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுவீங்க. செகண்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். டெய்லி ஃபைனான்ஸ் ரிலேட்டட் ஒரு நம்பரை உங்க கம்பெனியோட growthக்கு மெஷர் பண்ண ஆரம்பிங்க. அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம், அதை எப்படி வளர வைக்கலாம், அதை எப்படி குறைக்கலாம், அதை எப்படி நவுத்தலாம், அதை எப்படி வந்து மெனூவர் பண்ணலாம், அதை எப்படி மேனிப்புலேட் பண்ணலாம், அதை எப்படி வந்து நம்மளோட growthக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெட்ரிக். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட பேங்க் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு, என் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் பே பண்றாங்க, நான் ஒரு குவிக் காமர்ஸ் கம்பெனி ரன் பண்றேன், என்னோட பேங்க் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு செக் பண்றோங்கிறதா என்னோட வேலைன்னு வச்சுக்கோங்க. காலையில எழுந்திரிச்சா அதை செக் பண்ணணும். இல்லை நான் சர்வீசஸ் கம்பெனி பண்ணுறேன், சர்வீசஸ் கம்பெனி பண்ணுறோம், கேஷ் ஃப்ளோ என்னங்கிறது வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சு செக் பண்ணு. ஓகே, நான் சர்வீசஸ் கம்பெனியில் ப்ராடக்ட் கம்பெனியில் இப்போ தான் நான் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன், சூப்பர், இந்த மாதம் எப்படி சம்பளம் கொடுப்பேன்? ஓகே, இதெல்லாம் கிடையாது சார், நான் 10 வருஷமாக கம்பெனி ரன் பண்ணுறேன், சூப்பர், எப்படி உன் கம்பெனி ரன் ஆகுது, உன் ஃபைனான்ஸ் டீம் கிட்ட கேளு, அவங்க என்ன நம்பர் பார்க்குறாங்க. ஏன்னா 10 வருஷம் ரன் பண்ணுற உங்களுக்கு ஒரு ஃபைனான்ஸ் டீம் இருக்கும்ல. இது ரெண்டும் இருந்ததுன்னா, ஸோ பர்சன் தேவை who will give you awareness,
ரெண்டாவது ஒரு நம்பர் தேவை that will give you compass To and keep direction. tracking it. அவ்வளவுதான். Yeah, super. You will develop finance skills over a period of time. ஸோ கன்சிடரிங் நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் எனக்கு ஒரு டைரக்ஷன் கிடைச்சிருச்சு, ஐ ஃபவுண்ட் அ மென்டர், ஐ ஸ்டார்டட் மை பிஸ்னஸ் அண்ட் இட் இஸ் எவால்வ் இன்டு ஒரு 0 to 1 வரைக்கும் போயிடுச்சு. சூப்பர். இப்போ எனக்கு பீப்புள் ஸ்கில்ஸ் வேணும் அண்ட் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் தட் ஆஸ் வெல். இப்போ இந்த 1 to 10க்கு நான் எப்படி இந்த பிஸ்னஸை வளர்க்குறது அண்ட் இதுக்கான ப்ராசஸ் என்ன? பிகாஸ் 0 to 1 இஸ் a different game altogether, 1 to 10 இஸ் a different game altogether. அதுக்கு வாட் ஷுட் ஐ இம்ப்ரூவ், வாட் ஷுட் ஐ லேர்ன், வாட் ஷுட் ஐ இம்ப்ளிமெண்ட் and how should I grow from 1 to 10? ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. You have to tick 2 boxes 1 to 10க்கு. People are the engine. Teamwork makes your dreams work. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Now from a sales person you need to have a sales team. From a finance person the entire organization needs to be financially conscious. அவ்வளவுதான். இது வந்து ஸ்டெப் நம்பர் 1. அதானது you have to transfer what you used to do. என் மக்கள் என் சொத்து, இந்த 1001 பார்த்திபன் மாதிரி நீ மட்டும் ஹண்டிங்க்கு போகக்கூடாது, கூட ஒரு 10-20 பேரை கூட்டிட்டு போகணும் ஹண்டிங்க்கு. ஸோ தே லேர்ன். ஸோ நவ் தட் ஸ்கில் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன் த கம்பெனி. சேல்ஸ் இது உனக்கு புரிஞ்சிருச்சா? நவ் யூ ஹேவ் ஃபைனான்ஸ். ஃபைனான்ஸ் பண்ணோன்னா நவ் யூ ஹேவ் அ பர்சன் ப்ளஸ் யூ ஹேவ் அ சிஸ்டம் ஃபார் ஃபைனான்ஸ். ஸோ யூ ஹேவ் டு பில்ட் அ சிஸ்டம், a sales system, a financial system, a people system. You have to build a system. சிஸ்டம்னா என்ன? இங்கிலீஷ்ல வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், அதனால நான் தமிழில் கொடுக்குறேன். ஒரு அமைப்பு, இதுக்கப்புறம் இது நடக்கும், இதுக்கப்புறம் இது நடக்கும், இதுக்கப்புறம் இது நடக்கும், அதனால காஸ் வில் பிகம் இஃபெக்ட்டுங்கிறது வந்து உனக்கு தெரியணும். இதுதான் வந்து இந்த அமைப்பு. பல பேர் அமைப்பு உருவாக்க மாட்டேங்கிறாங்க. தே திங்க் அவங்க தான் அமைப்பு. அதனால தான் இட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் ஒன் மேன் ஷோ, ஒன் உமன் ஷோ, அவங்களே எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் யூ நீட் டு டூ டு கோ ஃப்ரம் 1 to 10. The second thing that you need to do is you have to develop a culture. அந்த கல்ச்சருங்கிறது வந்து ஹார்ட்வேர் கிடையாது, இட் இஸ் அ சாஃப்ட்வேர். கல்ச்சர்னா என்ன? நம்ம கம்பெனியோடைய குறிக்கோள், பர்பஸ் என்ன? நம்ம இந்த வருஷம் எதை நோக்கி போகிறோம்? ஒரு டைரக்ஷன் கொடுக்கணும். ஸோ ஒரு டைரக்ஷன் கொடுக்கணும், 2 கால் கொடுக்கணும், அதுதான் வந்து பர்பஸ். Now we have to define the value system of the organization. இதுதான்டா நம்ம கொள்கை. நம்ம என்ன பண்ணாலும் இந்த கொள்கைகளை உயிர் கொடுப்பதற்காக தான் நம்ம வந்து பண்றோங்கிறத வந்து தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா இதை வந்து ரெப்படேட்டிவா எப்படி வந்து மக்கள் மூலியமா அதை செய்ய வைக்கிறதுங்கிறது தான் கல்ச்சர். இந்த கல்ச்சர் அண்ட் தி சிஸ்டம் இருந்ததுன்னா you will go from 1 to 10 automatically, because to scale purpose you need people, to scale profit you need process. So when you go from 1 to 10, so 0 to 1 போகும்பொழுது I'll explain. 0 to 1 போகும்போது you find purpose, you also create profit. புரிஞ்சிருச்சு? 0 to 1 போகும்போது பர்பஸ் என்னதுங்கிறது வந்து நீ டிஸ்கவர் பண்ற, ப்ராஃபிட் என்னங்கிறது வந்து நீ உருவாக்குற. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். இப்போ இதே ஒர்க் வந்து 1 to 10 நடக்கணுமா? எனக்கு ப்ராஃபிட்டும் வேணும், பர்பஸும் வேணும். கரெக்டா இல்லையா? நான் பீப்புளை ஸ்கேல் பண்ண பர்பஸ் ஸ்கேல் ஆகும். ப்ராஃபிட் ஸ்கேல் ஆகணும்னா ப்ராசஸ் ஸ்கேல் ஆகும். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் சிஸ்டம், பீப்புள் தான் கல்ச்சர். சூப்பர். எனக்கு இந்த ஸ்கேல்ன்ற வார்த்தையை எளிமையா புரிய வைங்க. ஏன்னா அது நிறைய பேருக்கு தெரியல. லைக் சொல்றேன் டு டாக், பட் இந்த ஸ்கேல்ன்ற விஷயம் வந்து நிறைய பேர் புரியல. அது புரிய வச்சிடலாமா? ஓகே. எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ், ஜெட் ஆக்சிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். 0 to 1 என்னங்கிறது வந்து பல பேருக்கு தெரியாது. 0 to 1 நான் இன்னைக்கு வந்து 1 கோடி ஆனுவல் ரெவென்யூ எனக்கு வருது. 1 கோடி நான் ரெவென்யூ ஜெனரேட் பண்றேன். ப்ராஃபிட் பத்தி எல்லாம் நான் பேசவே இல்லை. ஓகே, நான் ரெவென்யூ ஜெனரேட் பண்றேன். நான் இது பக்கத்துல ஒரு 0 ஆட் பண்றேன், 10 கோடி. அப்ப நான் 1 கோடி ஒரு வருஷம் ஜெனரேட் பண்றதுல இருந்து 10 கோடி ஒரு வருஷம் நான் ஜெனரேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஓகே, அப்பனா என்னுடைய ரெவென்யூ இஸ் growing. கரெக்டா? திஸ் இஸ் ஒன் டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஸ்கேல், தட் ஐ எம் growing in revenue. ஸோ இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ரெவென்யூ இருந்தால் தானே ஏதாவது ஒன்று grow ஆகும். சூப்பர். ஸோ திஸ் இஸ் இது. ரெண்டாவது, ஐ ஆம் present in more than one. அப்படின்னா இன்னைக்கு நீ ஒரு ப்ராடக்ட் பண்றனா நீ 2 ப்ராடக்ட் பண்ற, நீ வந்து 3 சர்வீஸ் பண்றனா இன்னைக்கு நீ வந்து 4 சர்வீஸ் பண்ற. நான் ஒரு ஜியோகிராஃபில இருக்கேன்னா நான் வந்து 3 ஜியோகிராஃபில இருக்கேன். பிரசன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஐ ஆம் வைடனிங் மை பிரசன்ஸ். செகண்ட் டெஃபினிஷன் ஃபார் ஸ்கேல். நிறைய பேர் இதை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க, இதை ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு க்ரோ இன் ரெவென்யூ.
அப்படின்னு அர்த்தம். now you have a playbook. இந்த பிளேபுக்கை மல்டிபிள் ஜியோகிராஃபீஸ்ல நான் அப்ளை பண்ணி சேம் ரிசல்ட்டை வாங்குறேன். So I am widening my presence. Now Z axis, which people forget everywhere. Now I am able to do the same thing with minimum effort, maximum output. So am I building processes and systems that I am able to achieve the same 1 crore faster? அப்படின்னா இன்னைக்கு நீ ஒரு வருஷத்துல 1 crore ஜெனரேட் பண்றனா 1 to 10 போகணும்னா ஒரு குவார்டர்ல 1 crore ஜெனரேட் பண்ணோம்ல. அப்போ என்னுடைய ப்ராசஸஸ் ஹேவ் டு பி மினிமம் எஃபர்ட். நோ, நான் வந்து அதே 9 months எடுக்கிறேன்னா முடியாது இல்ல. ஸோ Z axis is minimum effort, maximum output. So I need growth in revenue, growth in presence and minimum effort. இது மூணும் இருந்ததுன்னா it is called scale. இல்லைன்னா it is called scary. ஏன்னா ஏதோ ஒன்று உடஞ்சிருக்கு, என்னைக்காவது ஒரு நாள் வெடியும். I understand the scaling of the revenue and the expansion. இந்த ரெண்டுமே பண்ணணும்னா there is something which we need to do in between. அதாவது people, training them and you need to scale the people, correct? Without doing that இது ரெண்டுமே நடக்காது. So எப்படி வந்து how do you find the right talent or find the talent and make it right and how to scale the talent? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அண்ட் அதை டீப்பரா மாற்றணும். ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டூயிங் திஸ்? சூப்பர். நான் முதல்ல 0 to 1 ஒரு பதில் சொல்லிடுறேன். பிகாஸ் சம் ஆஃப் த பீப்புள் ஹூ ஆர் லிஸ்னிங் டு திஸ் ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஆஃப். அப்போ உங்கள்கிட்ட ஆர்கனைசேஷனே கிடையாது, நீ மட்டும்தான். ஆர் தட் உமன் அலோன் இஸ் தேர், கரெக்டா? நவ் யூ ஹாவ் டு ஹையர் ஃபார் ஆட்டிடியூட் அண்ட் ட்ரெயின் ஃபார் ஸ்கில். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உனக்கும் அந்த பர்சனுக்கும் கம்பேட்டபிலிட்டி சூப்பர்பா இருக்கணும். அப்படின்னா நீ என்ன நினைக்கிற, எதுக்காக நினைக்கிற, நீ வந்து எப்படி செயல்படுவ, உன்னோட மெத்தடாலஜிக்கு செட் ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் லைக் ஃபைண்டிங் அ ஸ்பவுஸ், இட் இஸ் லைக் ஹையரிங் நியூ பேரண்ட்ஸ். ஸோ அப்போ நீ டெவலப் பண்ற 2-3 பீப்புள் அவங்களுக்கு வந்து பண்ண தெரியுமாங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, எனக்கும் அந்த பர்சனுக்கும் செட் ஆகுமாங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். செட் ஆயிடுச்சுன்னா we can learn together, we can learn during the problem, we can learn after the problem. ஏன்னா வந்தாச்சு, அழுக்காயாச்சு, நம்ம வந்து குளிச்சுட்டே போகலாம். இது வந்து 0 to 1. 1 to 10 வரும்போது இப்போ உனக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஹைரார்கிக்கலா இருக்கலாம், இல்ல கொலாபரேட்டிவா இருக்கலாம், இல்ல ஃபிளாட்டா இருக்கலாம், இல்ல வந்து இன்வெர்டட் பிரமிடா இருக்கலாம், என்ன மண்ணாங்கட்டியா வேணா இருக்கலாம். ஆனா ஒன் ரூல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். கோர் டீம் ஹை இன் கம்பேட்டபிலிட்டியாகவும் இருக்கணும், ஹை இன் காம்பிடன்ஸாகவும் இருக்கணும். கஸ்டமர் பக்கத்தில் இருக்கிற டீம், ஒருவேளை நீ கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து தூரமா இருக்கேன்னு வச்சுக்கலாமே, தட் மீன்ஸ் சம்மன் எல்ஸ் இஸ் க்ளோசர் டு த கஸ்டமர். இல்லை, அதை ஃப்ரண்ட் லைன் ஸ்டாஃப்னு சொல்லுவாங்க. தே ஷுட் பி ஹை இன் காம்பிடன்ஸ். தே மே நாட் meet you regularly, they may not meet the owner regularly. So high in compatibility இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அந்த இடத்துல வேணா நீ ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஹையர் பண்ணிக்கலாம், அந்த இடத்துல வேணா நீ ஜெனரலிஸ்ட் ஹையர் பண்ணி நீ ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து உன்னுடைய தனிப்பட்ட இஷ்டம். பட் உன்னோட அந்த கோர் டீம் ஸ்டில் ஹை இன் கம்பேட்டபிலிட்டியா தான் இருக்கணும். பட் ஹை இன் காம்பிடன்ஸ் வளர்க்கறதுக்கு தான் நீ 0 to 1 வந்திருக்க. And you're giving them now time from 1 to 10க்கு வளர்த்துக்கோப்பா, become capable பா, நம்ம வந்து பண்ணலாம்ப்பா, etc etc. For example, someone like a Satya Nandala or a Sundar Pichai, if you see their tenuity in that organization is minimum 15 plus years. That means they were high in compatibility to the previous leaders like a Bill Gates or a Steve Jobs or a Larry or a surgeon or whoever that human being is. But they developed skills over that period of time. அப்படிப்பட்ட ஆளை தான் நம்ம வந்து பில்ட் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி ஹையர் பண்ணணும். உங்களுக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ரோல் தேவை, அதுக்கு நீங்க ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கில் செட் இருக்கிற ஆளை தேடுறீங்க, அவங்களுக்கு இவாலுவேட் பண்றதுக்கு 100 மெத்தட்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் நீங்க பண்ணலாம். அதெல்லாம் வந்து 10 to 100. ஏன்னா நவ் you need pockets of excellence speaking together illa, and the time la we can actually talk about putting up a hiring structure, framework and all of those things. Adu varaikum this rule applies. High in compatibility, high in competence for the core team, high in competence for the front line. Right. Compatibility is culture, you develop it through culture. Right. See,
ஃபிகரிங் அவுட் பார்த்தாச்சு, பில்டிங் ஸ்கேலிங் எல்லாமே நம்ம பண்ணியாச்சு. பட் ஒன் திங் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ், every 5 years, every 10 year the trend was changing, but now every 5 year the trend is changing. Every 5 year, every year we are coming up with ஒரு புது ப்ராடக்டாக இருக்கலாம், புது விஷயமா இருக்கலாம். now AI is coming. ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு இடத்துல பேசியிருப்பீங்க, லேர்னபிலிட்டி இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் தட் people need to learn. ஸோ அப்படி இருக்கும் போது நான் எந்த லெவலில் இருந்தாலும், மேபி ஐ எம் ஸ்டார்டிங், மேபி ஐ எம் பில்டிங், மேபி ஐ எம் ஸ்கேலிங், வாட் எவர் இட் இஸ், நான் எந்த விஷயத்தெல்லாம் அன்லேர்ன் பண்ணிக்கணும், எந்த விஷயத்தெல்லாம் லேர்ன் பண்ணிக்கணும். இப்போ கரண்ட்டாக நீங்கள் எதெல்லாம் அன்லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க விச் இஸ் நாட் ஓகே. அதாவது எனக்கு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு இது ஒர்க் ஆச்சு, ஆனால் இப்போ இது ஒர்க் ஆகலை. இப்போ இதெல்லாம் வந்து நான் கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது, நான் கற்றுக்கிட்டு எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கேன், விச் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த ஃபியூச்சர் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஆர் லிவிங். அப்படின்னா வாட் இஸ் தட் யூர் அன்லேர்னிங், வாட் இஸ் தட் யூர் லேர்னிங்? I agree that things are changing once in 6 months, not even a year. Okay? So then you have to be an absolute learner, which is very important. So what you are learning is also important. What you are letting go, which is unlearning, is also important. Actually, unlearning is not letting go. Actually, unlearning is learning it again, but with new rules. அதுதான் unlearning. சரியா? For example, let us say I am married for 10 years and I'm giving marriage advice to someone in 2040. Okay. I should have gone through some unlearning. No. That doesn't mean relationships are not important. Relationships are important, but how you get into a girlfriend, boyfriend, husband, wife relationship, dynamics may have changed. So I should learn the new rules in the same domain. அதுதான் unlearning என்ன பொறுத்த வரைக்கும். So I'm clarifying definition. One thing that I'm learning today are languages. I am learning Arabic, I am learning Chinese, and I am learning Italian at the same time. Duolingo. Okay. Why I'm learning? I know that world is going to be China plus one. China plus one na? China plus one na, a lot of people will start working with China and someone else. So இன்னைக்கு இந்தியா அந்த plus one இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் the government is working towards India plus one model. Okay. So English is not going to be the most prevalent language in the future எனக்கு நல்லா தெரியும். So I'm learning Chinese. Okay. And I know if I go to any Southeast Asian country and speak Chinese, they will trust me faster than anyone else. I have learned that. How I have learned that as an Indian, we have done business like that only. இன்னைக்கு நான் ஹைதராபாத்தில் போய் நான் 4 பேர்கிட்ட தெலுங்கு பேச முடியலன்னா சல்லுன்னு பிஸ்னஸ் வராது. எனக்கு தெரியும். நம்ம சொல்லலாம் அதெல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது, இந்தியன்ஸ் ஆர் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், அதெல்லாம் கிடையாது. இன்னைக்கு நீ பீகாரில் போயிட்டு உன்னால ஹிந்தி பேச முடியாதுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பிகம் அ ப்ராப்ளம் டு ஸ்டார்ட் பிஸ்னஸ், லீட் பீப்புள், அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபைனான்ஸ், செல், கரெக்ட் ஆர் நாட்? ஸோ இது வந்து இந்தியா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த விஷயம். I am trying to apply it in my global expansion strategy. I want to do business in UAE. The government is very, very cooperative for entrepreneurship. They have taught us how with nothing they can do anything. Correct? அந்த மாதிரி ஒரு environmentல I want to learn Arabic. I really want, because there they are making everything in Arabic. So knowing the language will make a significant difference. I want to go to Europe. And I know Italians have a lot of money. And I know if I actually speak Italian, it will actually bridge the gap. So basically, languages bring people closer. So this is one thing that I am learning. The second thing that I am learning is how to actually read faster. I used to take a week to finish a book. Now I'm seeing how to finish a book slower but faster. அது வந்து எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியல. I'm spending more time on the book. So time is not my factor. My factor is speed of absorbing that information. எனக்கு வந்து ரொம்ப important. So I'm not doing speed reading, I am doing hacked reading. அப்படின்னா தேவையான விஷயத்தை எடுத்துட்டு then connect other information. Or for example, first see a mind map of the book, then select how you want to read the book strategically so that you're spending time on the book, but you're absorbing information faster.
அதை வந்து எப்படி ஒரு ஸ்கெட்ச் நோட்டாக பண்ணலாம், எப்படி ஒரு 3 minute ரிவ்யூ வீடியோ மாதிரி பண்ணலாம். தட் இஸ் ஹவ் ஐம் ஆக்சுவலி கன்சியூமிங் புக்ஸ் டுடே. ஸோ ஐம் ஏபிள் டு கன்சியூம் மோர் புக்ஸ் and absorb more information, but I'm spending more time. So time is not my criteria. One thing that I'm clearly unlearning is I am unlearning how to take care of my body. For instance, I am seeing that there is a science to longevity. I want to live longer. Okay, I have that desire to live longer. Okay, I feel that I should die when I am only 150. Oh, okay, interesting. So will I live till 150? I know that with the current technologies that is available and the spiritual practice that I am doing, I know that I can live up to 75 today. Okay, which is a pathetic state of who I am. So I still have to add another 75 years to my life. So I am trying to learn the science of longevity by understanding blood, by understanding blood circulation, by understanding how wearables are teaching me how to do. But I'm not happy with any wearable because I'm not able to integrate that data onto my diagnostic data. So I am also learning about how to quantify myself so that health becomes a game, not one 20-year pursuit. So I am unlearning whatever I understood about being a healthy person. A lot of notions are being challenged. Like for instance, we were not meant to drink milk, and I drink a lot of milk. So I'm learning how to kill the myth and the belief system that I have, challenged by real new data, and using that data to change my belief system. So a lot of unlearning I've understood is changing my belief system with better data, and a lot of learning is creating data to build a new belief system. இப்போ இது வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஸோ ஐ வாண்ட் டு டீப் டைவ் இன் டு தீஸ் 2 areas. ஒன் இஸ் ரீடிங் தட் யூ டூ, யூ ஸ்பெண்ட் குவாலிட்டி டைம், ஆனால் அந்த டைமில் நிறைய வந்து நீங்கள் கற்றுக்குறீங்க அப்படின்றத சொன்னீங்க. ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் த டெக்னிக் ஃப்ரம் யூ. அது எப்படி பண்ணுறது? சிம்பிள் 3-step டெக்னிக்கு. முதல்ல வாட்ச் a 3 minute summary of that book if it is available on YouTube, which is the world's largest university. Super. Okay, அந்த 3 நிமிஷத்துல நீ பார்க்குற விஷயம், hey, this is interesting, 3 count interesting. எனக்கு maybe your count is 1, it could be 5. So if I can pick up 3 interesting things in that video that is necessary for who I am today, relevance இருக்கு. Okay, so this is step 1. Okay, step 2, give the author a chance. இதுதான் இந்த ஸ்டெப்போட பேரு. ஸோ 100 minus என்னுடைய ஏஜ், which is 34. I will give it a chance. Example, 34ங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். I could be 42. Now let us say 27. 100 minus 27 னா whatever that number is, அத்தனை பேஜ் புக்கை படிக்கணும். Okay. இந்த உலகத்தில் the number of years that you live and the number of books that is generated compare பண்ணனா இவ்வளோதான் you will live. And you don't have time to read all the books in the world. So அப்படி இருக்கிறச்ச 100 minus your age. So the more you grow older, lesser number of pages you have to read. Correcta? That is why you have to develop that habit early on in your life. Okay. Give that author a chance. அந்த 30 page, அந்த 70 pageல உன்னால ஒரு டேஷும் உன்னால that author cannot add value to your life. Now drop the book. The book is not needed for you right now. Okay. Drop it. Okay. Okay. Now let us say that you have added value. Okay. 3, apply something from that book into a tiny action or a tiny bet or a tiny goal immediately. Spend some time doing. You have a result. Now sit and finish the book. Read and finish the book. No other way. No cutting short. No hack. No reducing pages. Shut up and finish the book. Okay. So formula is very simple. 3 minute video, 3 counts of interesting, super relevant, give the author a chance, 100 minus number of pages. You saw value, great. If you did not see value, drop the book. Book is not meant for you. You got value. Now go and convert it into a tiny bet, tiny experiment, tiny application. See the benefit. After you enjoy the benefit, shut up and finish the book.
Okay, super. The second thing what you told is longevity. எஸ். இந்த ஒரு விஷயம் ரீசெண்டாக நிறைய பேர் this was a desire for a lot of people. Now it has become a process நான் சொல்லுவேன். நிறைய பேருக்கு நான் நிறைய வாழணும்னு தெரியும், பட் அது உண்மையாகவே பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியாது. இந்த லான்ஜிவிட்டின்ற ஒரு விஷயம் இப்போ தான் வந்துச்சு. ஸோ அந்த விஷயத்த நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னா, வாட் டிட் யூ லேர்ன் அபவுட் லான்ஜிவிட்டி? Give me that awareness so that I will also be able to do something so that I can also be living longer. சூப்பர். ஃபேமைன்னா என்ன? வறட்சியா? சூப்பர். ஓகே, அப்படின்னா என்ன? கிடைக்க வேண்டிய விஷயம் கிடைக்காம நான் என்ன கிடைக்கல? சாப்பாடு. இப்ப சாப்பாடுன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, 29 வயசாச்சு உனக்கு, கரெக்டா? இந்த 29 வருஷத்துல ஃபேமைன் நம்ம கண்ட்ரில வந்திருக்கா உனக்கு தெரிஞ்சு? வந்திருக்கு, பட் I've never felt it. சூப்பர். ட்ரவுட்னா தண்ணி இல்லாமை எல்லாம் வந்திருக்கு. You are never affected by it. The only thing that you could have been affected is during COVID. Am I right? Yeah. So the only thing that is affecting you is pandemic. அப்படின்னா it has to be a world level calamity. அப்பதான் ஒன்ன அஃபெக்ட் பண்ணும், இல்லைன்னா ஒன்ன அஃபெக்டே பண்ணாது. So are we living a better quality of life? 100%. இதுதான் foundational principle of longevity. Your great grandfather has faced famine or drought at least once or twice in a year. Correct? Okay, you are not facing that. So that means the quality of life that you are living today, wherever you are, is much better. Number one. Number two, the quality of medical treatment that is available is also 5 times better in our country. Especially since you're living in Chennai, you're living in the healthcare capital of our country. So these are the two reasons or two forces that is pushing us to create an environment to live longer. இதுதான் principle number 1. Principle number 2, our average death life expectancy ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, it is actually improving year by year. It is no longer 50, 40, 60. It is now 85, 95. Oh, okay. Okay. So you, by nature, you will live longer unless and otherwise you do unnecessary things in your life. Okay. So இது ரெண்டு இருந்ததுன்னா you will live longer. The technology has evolved so much that today you can get 3D printed organs. You can actually do 3D printed tissue. You could actually change your face, liposuction, இதெல்லாம் பண்றாங்க இல்லைங்களா? So you have surgical methods to live longer. Oh. Okay. And there is enough proof that going forward, we will actually replace ourselves with 3D printed organs and find a way to live longer. Oh. Okay. So we are going to live longer. நான் ஏன் லாஞ்சிவிட்டியை பற்றி பர்சனலாக படிக்கிறேன்னா, இப்போ நிறைய பேர் when they are going to live longer, there is no concept of retirement. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? We are going to get into a generation where people will have dream 1, phase 1, and like Rajnikant and 2.0, dream 2, life 2.0. அப்போ then you need something else, no? அப்போ என்னோட 2.0 எனக்கு எப்போ வரும்னு எனக்கு தெரியாது. So I am learning about longevity. Okay. To decide, okay, இது வரைக்கும் ஒரு லைஃப்டா, இதுக்கப்புறம் இன்னொரு லைஃப்டா. So I am thinking that is 75. Okay, is it happening now or is it going to be the future? There are so many people who are getting old or getting tired with what they want and restarting their life. You see a lot of entrepreneurs come up at the age of 40. Today, a lot of people want to do after 60, they want to do active aging. They want to actually contribute to the society and do a lot of other stuff. So it is a growing need, and we are going to live longer, whether you like it or not. 1 billion people on this planet Earth are going to live longer. And there are flip sides to this also. There are more younger people refusing to reproduce. So you will have older people giving birth to younger people in the future. Very, very old people. That means the age difference between you and your children might actually be 40, 45 years. That's a funny, interesting question. If people are going to live longer, will they live with the same person longer?
Good question. I have two methods of answer. If you respect marriage and both of you have the commitment to evolve, you will not find better partners. If you don't have a great marriage, you may end up having new marriages, or you may end up having multiple partners. So that's the truth. So it all depends on, do you want to develop a great marriage? And that is always a work in progress. So my prediction is we will have multiple partners, but we will have great examples of people who are still in love for 85 years, 100 years of love. And they'll be living examples. Okay. I want to understand this. ஒரு 20-30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னு யோசிக்கிற டைம்னு பார்த்தீங்கன்னா 30 வயசுக்கு மேலே தான் வந்து லைஃப் எல்லாம் முடிச்சுட்டு 30 வயசு மேலே பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆமாம். விச் மீன்ஸ் அதுக்கு முன்னாடியே they would have been in a relationship, they would have got married. இப்போ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குது, இப்போ நான் ஏதாச்சும் ஒன்று உருவாக்கணும்னு சொல்லி இருந்திருப்பாங்க நம்ம அப்பா காலத்தில். என்னோட ஜென்ரேஷனில் ஒரு 23-25க்கு அப்புறம் தான் பீப்புள் ஆர் டிசைடட் டு ஸ்டார்ட் சம்திங் பை தியர் ஓன். சூப்பர். ஓகே, ஸோ ஒரு 25ல தான் தே ஹவ் டிசைடட் டு ஸ்டார்ட் சம்திங், விச் மீன்ஸ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் கமிட் ஆகி அதுக்கப்புறம் இந்த பிரேக்கப் ஃபேஸ் பண்ணி சில பேர் மேரேஜ் ஆகி கூட தே ஆர் ஸ்டார்டிங் த பிஸ்னஸ். பட் நவ் people are starting business in 20s. Yes. 18, 15. This time they are focusing on their relationships. Sila people they are not focusing on relationship. Sila people they are getting into business and all those things. I have a strong feeling because people are getting into business very early. They also want to focus on business. They also want relationship, but they don't want to commit at this age. Because of that, have you heard about this thing called situationship? Yeah. And all those new terms which I've never heard about when I was into all those things. What do you think about people are getting into business in very early stages and avoiding this relationship? What should they focus on? How should they face this? Superb. Very good question. Nobody's ever asked me this before. Short answer, I will tell you. This has got nothing to do with business. Okay. This has got nothing to do with relationships. No solla mudiyadu. Okay. I'd like to change the word business to results. People are getting results faster in some area of life and they are failing in relationships or they are postponing in relationships. So life is never about this or that. It is about this and that. Results or relationships irundada you will be peaceful in life. This is the fundamental truth. அப்போ ரிசல்ட்ஸ் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க, ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் க்ரூடாக இருக்காங்கன்னா guaranteed they have non-peaceful result. Okay, let us say they are successful in relationship but they don't have results, then they actually have a unsuccessful life but peaceful relationships. So peace வேணுமா நீ கேட்டால் கன்ஃபார்ம்டாக பீஸ் வேணும், ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வேணுமானா ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வேணும், ரிசல்ட்ஸ் வேணும். பட் இதுக்கு நம்ம ஃபண்டமெண்டலாக வந்து நம்மளோட ஹியூமன் நேச்சரை பற்றி நம்ம ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். என்னன்னா, அவாய்டிங் பெயின் எம்ப்ரேசிங் ப்ளஷர் தான் மாடஸ் ஆப்பரண்டி. ஓகே, அண்ட் வி நோ ட்ரூ ஹாப்பினஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் எம்ப்ரேசிங் பெயின். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் அண்டர்கான் பெயின் அண்ட் சஃபரிங் டு கெட் அ ரிசல்ட் இன் லைஃப், யூ நோ வாட் இஸ் ஹாப்பினஸ் இன் ரிசல்ட்ஸ். Congratulations. Now you have to develop that in relationships. A lot of people are in situationship today because they want to fuck and forget. Because they just want pleasure, bodily pleasure, or ice cream saapannum. That's all. They don't want to eat good food. If you need to eat good food, you have to invest in a relationship which is painful. Time kudukano, effort kudukano, money kudukano. And you have to create for the other person and you have to be in service of the other person. So adilayum same principle applies. Where there is pain, there is eternal happiness.
So I will shift the question to how do we develop peace in results and how do we develop happiness in relationships should be our goal. We need peaceful results and we need happy relationships. If we focus on that, and if you can prove to me with a metric both are happening, summer, age does not matter. This was a question asked by a teenager to me. நான் இந்த வயசுல வந்து நான் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் பிசினஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுமா இல்ல ரிலேஷன்ஷிப்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுமா இல்ல ரிலேஷன்ஷிப் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னா அதுக்கான ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? டைரக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். அவன் ஒரு டீனேஜர், அவனுக்கு வந்து 17 வயசுனா, நீ காலையில 9 மணிலேருந்து 6 மணி வரைக்கும் ஆஃபீஸ்ல இருக்கலாம், ஆனா வீட்டுக்கு வந்து சேரணுமே. வீட்டுக்கு வந்து சேரும் பொழுது உனக்கு மன நிம்மதியோட தூங்கணும்னா உன்னை நம்பி 2 பேர் அங்கே இருக்காங்க. நாளைக்கு நீ ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கூட்டிட்டு வரணும், நீ நைட்டு மெசேஜ் அனுப்புவ, நீ வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணுவ, அதெல்லாம் சுகம். ஸோ நீ ஆஃபீஸில் எப்படி தத்ரூவமாக ஒரு ஃபோக்கஸ் எடுத்து வேலை பார்க்குறியோ, வீட்டிலையும் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி சில வேலைகளை செய்ய வேண்டும். அதில் முக்கியமான வேலை வந்து என்னதுன்னா, எங்கள் அப்பா அம்மா சந்தோஷமாக இருக்காங்களா, வீட்டு செலவை நான் எடுத்து நடத்துகிறேன்னா இல்லையா, 3வது வந்து எனக்கு ஒரு பொண்ணை பிடிக்கும்னா அதை பற்றி என் வீட்டில் நான் பேசுகிறேன்னா, இவ்வளோதான் நீ பண்ணணும். எப்படி ஃபோக்கஸே இல்லாமல் வீட்டுக்கு வர முடியும்? வீட்டுக்கு வந்து அவன் ஜாம்பி ஆயிடுவானா? அவனை சுவிட்சை ஆஃப் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஸோ அவனுக்கு அந்த ஈர்ப்பு இருக்குல்ல, பிஸ்னஸ் பண்ணணுங்கிற அந்த ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்குல்ல, அதை ஃபேமிலி லைஃப்லையும் இருந்தால் தான் நாளைக்கு மன நிம்மதியோட வீட்டுக்கு வர முடியும். ஸோ த அட்வைஸ் டு தட் டீனேஜர் இஸ், வாட் யூ நெக்லெக்ட் டுடே வில் பிகம் அ ஃபாரஸ்ட் ஃபயர். ஸோ உங்கள் அப்பா அம்மாவை சந்தோஷமாக வச்சுக்க நீ கற்றுக்கிட்டனா நாளைக்கு ஒரு பொண்டாட்டியும் சந்தோஷமாக வச்சுக்கலாம். ஸோ ராஜ், யூ டோல்ட் how to maintain results and relationship. Yes. So I want to understand, now everyone are getting busy. In the working professionals are irukkalam, illa entrepreneurs are irukkalam, everyone are running towards something, everyone are getting busy. எப்படி வந்து life and work balance பண்றது? லைஃப் இன் தி சென்ஸ் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஃபேமிலி, ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் ஸ்டப்ஸ், அண்ட் சம்திங் தட் தே வாண்ட் இன் தியர் பர்சனல் லைஃப் ஆல்சோ, அண்ட் இந்த பிஸ்னஸ், இந்த ஒர்க், இதெல்லாம் எப்படி பேலன்ஸ் பண்றது? ஹவு டு யூ பேலன்ஸ் இட்? ஐ see a different pattern of lifestyle you have. How do you balance it and how people should be balancing it properly? A very difficult question to answer, but I have a philosophy that has helped me so far. Will it help me later? I'm not sure. Because I've moved from being a man who had responsibility to just take care of himself and a bunch of roommates and a bunch of tuition students to being a better son, because now my parents live with me, okay, to becoming a husband and then a father. So I've seen these transitions. So my fundamental philosophy is you cannot balance it. You have to integrate it. அப்படினா you don't have work life, you don't have life. புரியுதா? அந்த மாதிரி யோசிக்கிறதே தப்பு. ஏன் அந்த மாதிரி யோசிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருதுன்னா, we were all predominantly a large middle class family or a middle class population, or we were agrarian. agrarianனா அக்ரிகல்ச்சர் பண்றதுனால விவசாயத்துக்கு ஒரு நேரம், குடும்பத்துக்கு ஒரு நேரம், நாட்டுக்கு ஒரு நேரம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பிரித்து பார்க்க ஆரம்பிச்சதுனால we think that office life is not my life, that is a means to pay the bill-ங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி. இன்னைக்கு அது கிடையாது. ஓகே, கரெக்டா? that is why everyone is busy. So integration தான் important. அப்போ இன்டகிரேஷனாக இருக்கும்போது ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் கம்பார்ட்மெண்டலைஸ்ட் பட் சொல்யூஷன் இஸ் ஹோலிஸ்டிக். அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு பி அ பெட்டர் மீ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் யூ ஷுட் ஆஸ்க் எனி ஒன் ஹூஸ், அது பேலன்ஸோ இன்டகிரேஷனோ நீங்கள் நினைக்கலாம், பட் அது இன்டகிரேஷனாக தான் இருக்கணும். அதில் நான் கேட்க வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்னதுன்னா, the weakest relationship that I have is the reason for the lack of peace of mind I have. Okay. So என்னோட weakest relationship இப்போ எங்க இருக்கு? வேலையில் இருக்கா, எங்கிட்ட இருக்கா, எங்க அப்பா கிட்ட இருக்கா, என் மனைவி கிட்ட இருக்கா, என் பொண்ணு கிட்ட இருக்கா, என்னோட கோஃபவுண்டர் கிட்ட இருக்கா, என்னோட கஸ்டமர் கிட்ட இருக்கா? அதை தான் உன்னால் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு டைமும் எனர்ஜியும் எஃபர்ட்டும் எடுக்க முடியும் அந்த வருஷம். அண்ட் இட் டேக்ஸ் அ இயர். நினைச்சா இட் டேக்ஸ் மந்த்ஸ். ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டால் இட் டேக்ஸ் வீக்ஸ். ஓகே, அந்த வீக்கஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பை ரிப்பேர் பண்ணிட்டா நெக்ஸ்ட் வீக்கஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வில் அப்பியர். ஸோ யூ ஆர் ஆக்சுவலி இம்ப்ரூவிங் இன் ரோல்ஸ்.
You're being a better son, better husband, better father, better entrepreneur, better guide, better teacher, etc. etc. ஒரு வருஷத்துல ஒரு ரோல் 2 ரோல்ல தான் உன்னால வந்து ஏதாவது புடுங்க முடியும். அதுக்கப்புறம் வந்து என்னால பண்ண முடியாதுன்னு நம்ம நினைச்சோம்னா you don't want to live longer. You have to just think you will live longer and you have time to repair these roles and you will repair some roles some year it will be under maintenance. அடுத்த வருஷம் you will pick up next role and then you will do. இப்படி தான் நம்ம வந்து பண்ணணும். This is the right answer. நம்ம இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரே ஃபார்முலா தான். In every role, are you a giver or a taker? That's all. இன்னைக்கு நான் சொல்றேன், என்னுடைய கம்பெனி என்ன நிலைமையில நடக்குதோ அல்லது என்னுடைய மனநிம்மதிக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து என்னுடைய பொண்டாட்டி தான். என்னைக்கு அவ சத்தம் போட ஆரம்பிக்கிறாளோ அன்னைக்கு என் கம்பெனி அழிஞ்சுது. That is why I address her as a co-founder in all my conversations. She is not my wife. She is my co-founder. சுகத்திலையும் துக்கத்திலையும் அதனால தான் நான் தொட்டு தாலி கட்டியிருக்கேன். Because I am not telling her business, you don't worry. I have involved her in my business. She is also studying sitting at home. She is also unlearning. நாங்க 2 பேரும் நினைச்சாதான் எங்க பொண்ணுடைய வாழ்க்கை வந்து நல்லா இருக்குங்கிற உறுதியும் தெளிவும் எங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கோஃபவுண்டர் இஷ்யூஸ் இருக்க தான் செய்யும். வீக்லி ஒரு ஃபைட் இருந்தால் தான் யூ ஹாவ் அ குட் மேரேஜ். அதே மாதிரி வீக்லி ஒரு இஷ்யூ இருந்தால் தான் வந்து ஆஃபீஸில் ஒரு பஞ்சாயத்து, அப்போ தான் ஆஃபீஸும் வளரும். ஸோ த மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி இஸ் யூ ஆர் நாட் பிஸி, யூ ஆர் சால்விங் ஒன் ப்ராப்ளம் அட் அ டைம். நவ் த கொஸ்டின் தட் யூ நீட் டு ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப் இஸ், am I busy or am I productive? The only way to answer the question whether you are productive is, am I a giver or a taker in that relationship? நான் கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்துட்டேனா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல? That's all you can do. That is in your control. இது இருந்ததுன்னா ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் எல்லாம் ஒரு கான்வர்சேஷனே கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் ஃபார் மீடியோக்ரிட்டி. Raj, because you told about this, I want to introduce a new thing, which is something that you spoke, but அந்த வேர்டை சொல்லலை. I heard it as endurance. ஆமா. ஓகே, endurance பிஸ்னஸ்லையும் இருக்கலாம், ரிலேஷன்ஷிப்லையும் இருக்கலாம். நான் எந்த அளவுக்கு விஷயத்த என்டியூர் பண்ணிக்கலாம், எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியாது, அண்ட் என்னோட என்டியூரன்ஸ் கெப்பாசிட்டியை வச்சு தான் என்னோட பீஸுமே டிசைட் ஆகுது. 100%. So how do I increase my endurance? Because when a 20-year-old person handling business and relationship is a different thing. 25-year-old ஹேண்டில் பண்றது வேற மாதிரி இருக்கும், ஒரு 30-year-old ஹேண்டில் பண்றது வேற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஜேர்னில அவனுக்கு என்ன வளருது? அவனோட என்டியூரன்ஸ் தான் வளருது, அவனோட மெச்சூரிட்டி வளருது. ஸோ ஃப்ரம் அ பர்சன் ஹூ ஹவ் கான் த்ரூ இட், ஃப்ரம் அ பர்சன் see, I feel you are mentally more matured than what your age. So that is what I'm seeing in you. So அப்போ உங்களோட thought process of increasing the endurance எப்படி பண்றது? அது எப்படி, how do someone do it? ஒன் வேர்ட் ஆன்சர். நான் சொல்ற ஆன்சர் பல பேருக்கு பிடிக்காது, பல பேர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. மேபி தே வில் கெட் அப்யூசிவ். இட்ஸ் கால்ட் ஃபெய்த். I am not putting maximum effort. He or she is putting maximum effort. I am just an instrument. I have tried intelligence to endure, didn't work. I have tried hard work to endure, didn't work. Once I surrendered to faith, once I surrendered to a higher power than me, okay, Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangam Sharanam Gacchami, Sharanam, சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு என்டியூரன்ஸ் வாழ்க்கையில் வந்தது. என்னால் என்டியூர் பண்ண முடியுங்கிறது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சுது. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஃபெய்த், பிகாஸ் ஆஃப் மை ஒர்க் தட் ஐ ஆம் டூயிங் டு பி ஸ்பிரிச்சுவலி அலைன்டு, அதனால தான் என்னால் என்டியூர் பண்ண முடியுதுங்கிறது வந்து என்னால் தெரியுது. ஸோ ஐ ஆம் நவ் டூயிங் திங்ஸ் அவுட் ஆஃப் பீஸ் ஆஃப் மைண்டு, நாட் ஃபார் பீஸ் ஆஃப் மைண்டு. ஐ ஆம் டூயிங் திங்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ், not for happiness. I am doing things out of appreciation and gratitude, not for gratitude and appreciation. So I am, what people are begging for output, I am using all that as input to fuel my success. And my definition for success has also changed because of faith.
And my definition for success is how many more people am I adding value to this year? Explain me this out of and not for. Now, I think I am not peaceful because of a weakest relationship. நான் முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி. ஓகே ஓகே ஓகே. அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா நான் தான் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே. என்னால இன்னொருத்தனை ஃபிக்ஸே பண்ண முடியாது. என்ன மட்டும்தான் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஹவு டு ஐ ஆக்சஸ் பீஸ் இஸ் என்னுடைய பீஸ் வந்து உள்ள இருக்கு. ஸோ அந்த மன நிம்மதியை நான் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிட்டேன்னா அந்த மன நிம்மதியை நான் கொடுத்து வேலை பார்க்கலாம்ல. நான் நிம்மதியா வேலை பார்க்கணும், நிம்மதிக்காக வேலை பார்க்கக்கூடாது. நிம்மதிக்காக வேலை பார்த்தா நீ பிச்சைக்காரன்னு அர்த்தம். யூ ஆர் அ பெக்கர் ஃபார் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். நான் நிம்மதியை கொடுத்து தான் வேலை வாங்குறேன். ஸோ இவன் வந்து ஒழுங்கா வேலை பார்த்தா எனக்கு நிம்மதியா இருக்கும்னு நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன்னா ஐ எம் அ பெக்கர். அப்பனா அவனோட ஆக்ஷன் மேலதான் என்னுடைய மன நிம்மதி டிபெண்டா இருக்கு இல்லையா? புரியுது. நான் மன நிம்மதியா தான் இருக்கேன். நீ நாளைக்கு வாழ்ந்தாலும் செத்தாலும் சந்தோஷமா இருந்தாலும் வேலை பார்த்தாலும் வேலை பார்க்கலனாலும் நீ எனக்கு துன்பத்தை கொடுத்தாலும் துன்பத்தை கொடுக்கலனாலும் என்ன அடிச்சாலும் துப்பினாலும் நான் நிம்மதியா இருப்பேன். மை லைஃப் மை ரூல்ஸ். நான் நிம்மதியாக தான் இருப்பேன், நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன், நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கேன், நான் கிரேட்ஃபுல்லாக தான் இருக்கேன். நான் இதைய யூஸ் பண்ணி தான் நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து என்னுடைய சேலரியில் இன்னொரு 0 ஆட் பண்ணணும், இல்லை என்னுடைய பிஸ்னஸில் இன்னொரு 0 ஆட் பண்ணணும்னா முதல்ல நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இங்கே வந்தேன்னு தெரியுமா? ஐ எம் சூப்பர் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தட். ஓகே. அண்ட் ஐ அப்ரிஷியேட் மை செல்ஃப். செம்ம மச்சா, நீ எப்படி இருந்த, நீ இன்னைக்கு இப்படி இருக்க தெரியுமா? Now இதை யூஸ் பண்ணி ஐ வில் பில்ட் த நெக்ஸ்ட் 0. புரியுது. அண்ட் ஸோ என்னுடைய லைஃப்ல என்டியூரன்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு துன்பமா இருக்கிற ஒரு 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 ஆக்டிவிட்டியா இருந்தது. ஐயோ இன்னொரு வருஷம் இருக்குதே, எப்படி நம்ம இப்படி இருந்தனா ஒன்ஸ் ஃபெய்த் கேம் இட் பிகேம் எஃபர்ட்லெஸ். இது நான் என்னால் சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்கான பக்குவமோ துப்போ என்கிட்ட இல்லை. அது வந்து இட்ஸ் அன் இன்வர்ட் ஜேர்னி. இன் இஸ் த ஒன்லி வே அவுட். ஓகே. This is a personal question because I know you and I've seen you what you have gone through. You are நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிங்க, நிறைய பிஸ்னஸ் இப்போ ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. அண்ட் there are a lot of leaders that you build, they are running the business. ஸோ நைட்டு 3 மணிக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணாலும் you will reply, காலையிலையும் you will reply, and you will come to office. I don't know what time you will sleep only, and you will sleep, and you got married. அதுக்கப்புறம் Lakshya, and she went through a lot of things. You went through a lot of things because of that. இதெல்லாம் see, the one who go through a lot, he will be powerful. Correct. And because he is powerful because he was not powerful at a period of time. Correct. He broke down. Yeah. He faced a lot which he have never faced before. எப்படி அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணீங்க? And how you went across, how you came across all those things? Because I want to say this, எனக்கு ஊசினா ரொம்ப பயம். நான் இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் யாருக்குமே பிளட் கொடுத்ததில்லை. நான் அம்மா இல்லாமல் நான் ஹாஸ்பிட்டல் போனதில்லை. ஊசினா எனக்கு ரொம்ப பயம். பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ கால்ட் மீ அண்ட் யூ டோல்ட் பிளட் வேணும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பிகாஸ் யூ ஆஸ்க் மீ, ஐ கேம். அண்ட் பயமாக தான் இருந்துச்சு, பட் ஐ கேவ் தட். ஐ நோ தட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ. ஹவு டிட் யூ ஃபேஸ் தட் அண்ட் வாட் இஸ் தட் ஸ்ட்ரென்த் யூ ஹேட்? அண்ட் அது முடிச்சதுக்கப்புறம் லைக் ஹவு டிட் யூ ஃபெல்ட்? Whatever struggle that I've gone through in life, personally or at a family level irundukattum, one fundamental philosophy that I've realized is obstacle is the way. If there is no obstacle, there is no way. Okay, number 1. Number 2, you are never given an experience that is not needed for your evolution. ஸோ இந்த அனுபவம் என்ன தேர்ந்தெடுத்திருக்குன்னா, ஐ ரிப்பீட், என்ன அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்பனா இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ டு இவால்வ். இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் கிடைக்கிறதுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ லைஃப் ஹேஸ் பீன் ப்ரிப்பேரிங் யூ ஃபார் தேட் ஒன்லி. இப்போ நான் வந்து அந்த சுச்சுவேஷனில் ஐயோ இது நமக்கு நடந்துச்சேன்னு யோசிக்கவே மாட்டேன். வாட் நெக்ஸ்ட்?
என்னோட மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி வில் கோ டு வாட் நெக்ஸ்ட். ஐ ஆல்சோ டெல் திஸ் டு மை எம்ப்ளாயீஸ். ஐ டெல் தெம், நீ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வீட்டுக்கு போகிற, உங்கள் அம்மா கிட்ட 10 நிமிஷம் நீ பேச மாட்டேங்கிற, அப்பா கிட்ட 10 நிமிஷம் பேச மாட்டேங்கிற, உங்கள் அப்பா அம்மா ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்பொழுது நீ வந்து பைசாக்கு சண்டை போடுற, நிறைய பேர் வந்து உனக்கு ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, கடைசியில் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பில் நீ தான் கொடுக்கணும். இது ஒரு ஸ்ட்ரகிள், இது ஒரு ஒரிஜினலான ஒரு ஸ்ட்ரகிள். இன்னைக்கு நம்ம வீட்டிலலாம் வந்து ஒரு அசம்பாவிதமே நடக்க வேணாம். ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரிப்பை எடுத்தா அவர் சேவிங்ஸ் வில் பிகம் கொஸ்டினபிள். இதுதான் நம்மளோட நிலைமை. ஸோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறதே ஒரு ஸ்ட்ரகிள்னு வச்சுக்கலாம். அந்த இடத்துல நீ எப்படி பிஹேவ் பண்றேங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த இடத்துல சோகமா உட்காரலாம், அட்டென்ஷன் சீக் பண்ணலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். ஆர் யூ கேன் சே திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் ஃபார் மை எவல்யூஷன். ஒருத்த நான் செஞ்சு காமிப்பேன்டா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஐ வில் யூஸ் இட் அண்ட் ஐ வில் க்ரோ. ஸோ க்ரோ த்ரூ வாட் யூ கோ த்ரூ, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தட் டிரைவ்ஸ் மீ டெய்லி. இப்போ நான் வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கேன், வண்டி நின்றுச்சு, ஷிட் சொல்லலாம். ஆர் கோ த்ரூ வாட் யூ கோ த்ரூ. நான் சாமியார் கிடையாது, ஓகே ஃபைன். அந்த ரியாக்ஷன்னால என்னுடைய கெமிஸ்ட்ரியை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு பதிலா, இன்டர்னல் கெமிஸ்ட்ரியை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு பதிலா, இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி ஓகே சூப்பர் கொடுத்துட்ட, நெக்ஸ்ட் இஸ் என்னுடைய விஷயம். இது வந்து ஒரு ஆள் வந்து ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. மேக்கிங் சாய்ஸஸ் இன் யோர் கண்ட்ரோல், கான்சிக்வன்சஸ் ஹிஸ் கேம் பிளே. ஸோ அவர் மூவ் பண்ணிட்டாரு, வண்டி நிப்பாட்டிட்டாரு. இப்போ நான் என்ன பண்ண முடியும்? என்னோட இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஏன் வண்டி நிச்சுன்னு செக் பண்ணலாம், இல்லை புலம்பலாம். எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு, புலம்பி என்னால் வந்து அட்டென்ஷன் சீக் பண்ண முடியும் தவிர்த்து காலனா பிரயோஜனமாக என்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது. ஸோ வாட் இஸ் மை நெக்ஸ்ட் மூவ் இஸ் ஆல்வேஸ் மை லீடிங் கொஸ்டின். சில பேர் நினைக்கலாம் இதை கேட்கும் பொழுது, அந்த உங்களுக்கு அசால்ட்டாக வரும்பா, நான் அழுது, நான் வந்து பேசி உக்காந்து ஒரு பிரேக் எடுத்து, நான் ஒரு வெக்கேஷனுக்கு போயிட்டு நான் டிப்ரெஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து என்னால் பண்ண முடியும், எனக்கு ஒரு இது வேணும் அது வேணும். ஐ எம் நாட் ஜட்ஜிங் யூ. It takes as long as you want it to take. இது ஒரு உண்மை. ஏன்னா நேரம்ங்கிறது வந்து மேன் இன்வென்டட் கான்செப்ட். நீ நினைச்சா இன்னைக்கு உங்க அம்மாவை காப்பாற்றலாம், ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்க, நீ நினைச்சா பிளட் கொடுக்கலாம், ஓகே. பட் நீ டிசைட் பண்ணிட்ட, நான் அழுது ட்ராமா பண்ணி அதை பண்ணி இதை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் செயல்ல இறங்குவேன். இப்போ என் பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு ஆமா, ஸோ இப்போ என் பொண்ணுக்கு வந்து she was fighting cancer, she has fought cancer. எனக்கும் என்னுடைய வைஃபுக்கும் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய புரிதல் வந்து என்னதுன்னா, என்னதான் பண்ணினாலும் அவளுக்கு பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும்தான் எங்களால கொடுக்க முடியும், ஓகே. பட் ஃபைட்டிங் இஸ் ஹர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அவளுக்காக நாங்கள் சண்டையும் போட முடியாது, அவளுடைய உடம்புல பூந்து வந்து மேஜிக்கும் கிரியேட் பண்ண முடியாது. பெஸ்ட் மெடிசின் கொடுக்கலாம், ஆனால் அந்த மெடிசின் வேலை செய்ய வைக்க வேண்டியது வந்து என் பொண்ணோடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. பட் அது ஒரு பிஞ்சு குழந்தை, 2 வயசு குழந்தை, அந்த குழந்தைக்கு என்ன தெரியும்? இதெல்லாம் டிராமா. அந்த கடவுள் வந்து அந்த குழந்தைய படைச்சு நம்ம கையில கொடுத்துருக்காருன்னா, அப்போ she will also evolve. அவளுக்கும் you have to have faith in the solution as well. That is 80%. 20% is the solution. So we decided our responsibility is to give her the best. டார்ச்சர் பண்ணோம், ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணினோம். அப்போ எங்களுடைய ஒரு ஃப்ரெண்டு சித்தார்த்னு சொல்லி அவர் வந்து ஒரு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு, ஹைதராபாத்துக்கு போனோம். ஸோ வென் யூ ஆர் இன் த சொல்யூஷன் மோட், வேர்ல்டு வில் ஹெல்ப் யூ. வென் யூ ஆர் இன் த ப்ராப்ளம் மோட், they will come and call you, say, but I cannot help you, but this happened, but that happened. The obstacle வந்துகிட்டே இருக்கும். So the short answer for what you are asking is, you have to first accept the situation and you have to say, this has come for my evolution. You've played the game, now I will play the game. Now you will throw one more consequence, I will play the game. I will play the game. And by choice after choice, experience after experience, you develop your maturity. இன்னைக்கு எனக்கு தெரியாது why this experience is given to me. 5 years from now, I will know that experience came for a reason. For example, if my dad didn't throw me out, I wouldn't be talking to you today. So I'm grateful for that experience. You can only connect it later. See, நான் ஏன் அதை கேட்டேன்னா ராஜ், எல்லாருக்குமே நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு, எல்லாருமே ஒரு பிரச்சனையை கோ த்ரூ பண்ணிருக்காங்க. ஐ பிலீவ் நான் இன்னைக்கு கோ த்ரூ பண்ற பிரச்சனைய, இது புது ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை, இது பழைய ப்ராப்ளம். ஆமா, எனக்கு தான் அது புதுசு. ஆமா, கரெக்டா? விச் மீன்ஸ் நீங்க கோ த்ரூ பண்ற ப்ராப்ளம் வேற யாரோ ஒரு காலத்துல கோ த்ரூ பண்ணிருக்காங்க, உங்களுக்கு வருது. விச் மீன்ஸ்
அந்த ப்ராப்ளமுக்குலாம் ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது, நீங்க தான் அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குறீங்க. ஒருவேளை நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா 100% true. You are actually giving attention to the wrong thing. Correct. So I want to understand, people are saying anxiety, trauma and much more new definitions for it. Even though அது எனக்கு இருந்திருந்தாலுமே சரி, I am not giving energy to that. நான் ஆங்ஸைட்டின்னு ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறதே இல்லை. எனக்கு பிரச்சனை வந்தால் அது பிரச்சனையாக தான் பார்க்குறேன். அது ஒரு டிப்ரெஷன்னு நான் பார்க்குறதே இல்லை, அது ட்ராமான்னு நான் பார்க்குறதே இல்லை. லைக் why is it given so importance currently, and how should, is it real or how should we handle it? Okay, I have 2 answers for this and you have to bear with me. நீங்க சொல்ற பல விஷயங்கள் except for the word trauma, we can bracket it under the word called stress. Okay? And stress is a very common word today. கக்கூஸ் போறதுக்குமே ஸ்ட்ரெஸ், கரெக்டா? ஆஃபீஸுக்கு வர்றது ஸ்ட்ரெஸ், ஆல்ரைட்? பேங்க் பேலன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றது ஸ்ட்ரெஸ், ரிலேஷன்ஷிப்பு ஸ்ட்ரெஸ். இப்போ எல்லாமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா நான் ஏன் வாழணும்? இது ஒரு மென்டாலிட்டி. ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர்ஸ் யாருன்னா, some 19-year-old who has not faced life enough will write Instagram quotes and you will save that Instagram quote. So you are a 29-year-old and you are taking advice from a 19-year-old who has not faced life just because the carousel looks cool. And they call this self-love. Okay, so this is the bigger problem. There is an actual problem which is called trauma. அப்படின்னா அவங்களுடைய லைஃப்ல நடந்த ஒரு அசம்பாவிதம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைல்ட் அபியூஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்மன் வாஸ் ஹராஸ்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பயங்கரமான ஃபைனான்ஷியல் லாஸ், ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேச்சுரல் கலாமிட்டி நடந்திருக்கும், லாஸ் ஆஃப் லிம்பு, சம்திங் வுட் ஹவ் ஹேப்பன். இதுக்கு பேரு தான் அசம்பாவிதம். இந்த அசம்பாவிதத்தினால அந்த 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 சிச்சுவேஷன் நடந்ததுனால என்னுடைய மைண்டில் அந்த சிச்சுவேஷனை திருப்பி பிளே பண்றதுனாலயோ, இல்லை அதனால பயங்கரமா என்னுடைய வாழ்க்கை மாறினதுனாலயோ நான் வந்து கோப் பண்ண ட்ரை பண்றேன். கோப்னா ஐ எம் அப்ரிஷியேட்டிங், அட்ஜஸ்டிங், அக்னாலஜிங் மை கரண்ட் சிச்சுவேஷன். இப்போ நான் இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன், என் கால் உடஞ்சு போச்சு. ஓகே, ஐ வாஸ் ஆன் அ வீல் சேர் ஃபார் சம் டைம். ஓகே, அசம்பாவிதம். இது என்னுடைய ஆக்ஷன்னால நடந்ததான்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது. ஓகே, இதுக்கு நான் ப்ரிப்பேர்டா இருந்தேனா இல்லைன்னா ஐ வாஸ் நாட் ப்ரிப்பேர்டா. ஓகே, ஐ வாஸ் நாட் ரெடிடா மோமெண்ட், கரெக்டா? அப்போ உனக்கு ஒரு அசம்பாவிதம் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் நீ பண்றதுக்கு பேரெல்லாம் கோப்பிங் மெக்கானிசம். ஓகே, யூஆர் அக்செப்டிங், யூஆர் அப்ரிஷியேட்டிங், யூஆர் அட்ஜஸ்டிங் டு வாட் ஹேஸ் நவ் சேஞ்ச்ட். பிக் திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச்ட் இன் யுவர் லைஃப். லைக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், ஃபார் சம் பீப்புள் மேரேஜ் இஸ் ஒன் அசம்பாவிதம். ஏன்னா they are going to a new domain, they are going to a new world. Starting a business is an அசம்பாவிதம். ஸோ அந்த இடத்துல ட்ராமா இருக்குன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட பாஸ்ட்டை ரீப்ளே பண்றதுனால they are facing pain and struggle in their life because they loved past, they don't love the current. அந்த டிஸ்கனெக்ட் இருக்கிறதுனால தான் they are going through pain. It will take some time. அந்த இடத்துல மென்டர்ஸ் தேவை, சப்போர்ட் சிஸ்டம் தேவை. These are real problems. இப்போ இந்த ட்ராமா, இந்த குசு மேட்டர் இருக்குது இல்லை, ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, இந்த குசு வந்து எதனால உருவாகுதுன்னா, I can't control my life. I want everything in my life to be in my control. Sorry, sweetheart, it's not. That is why I tell people, nobody dies a virgin. Because life screws with you. Life fucks everyone. Yama. Correcta? So, my need to take things into my control is the biggest reason for stress. So, there's a person called Deepak Chopra. சரியா? அவர் வந்து ரொம்ப தெளிவா அழகா அவரோட புத்தகத்துல and I suggest, if there is a book recommendation that I have to make, I suggest. அவருக்கு வயசு 78. He has done everything to study about peak performance, peak achievement in his life. Okay. அவர் வந்து ரீசெண்டா ஏஐக்கு எவ்வளோ அழகா அடாப்ட் பண்ணிருக்காருன்னா, he asks philosophical questions to ChatGPT and ChatGPT responds to it and he also responds back to it, and he made it into a book called as Digital Dharma. Okay, he released it just about 3-4 months ago. I've read the book, I've recommended the book to a lot of people. He says there are 5 illusions in life. The first illusion is that you are in control of your life. You are not. You are in control of yourself. The second illusion is time. It's a created concept.
Third illusion is identity, that you think you are someone. You are actually nothing. You are just one label for a bunch of experiences. Fourth illusion, which is matter, that you have இதெல்லாம் நிஜம் கிடையாது, they are all impermanent. அந்த மாதிரி there are 5 illusions in life, and I suggest that you go and look through. I have not named the 5th illusion, and I want them to go and read it and understand and do all of that. மாயைன்னு சொல்லுவாங்க இதை. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அப்போ எதுதான் நிஜம்? யூ பீயிங் இன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் யுவர் சாய்ஸஸ் மட்டும்தான் நிஜம். அந்த தருணத்தில் நீ வந்து என்ன டேஷ் பண்ண போறேங்கிறதான் நிஜம். அப்படி இருக்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் த ஃபேக்ட் தட் யூ கான்ட் கண்ட்ரோல் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் யுவர் லைஃப். இதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே கிடையாது. ஸ்ட்ரெஸ்ஸே கிடையாது. தட் ஸ்ட்ரெஸ் கம்ஸ் பிகாஸ் நான் நினைச்சது நடக்கலை, நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது எனக்கு வரலை, அப்போ உனக்கு கோபம். ஸோ த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஆங்கர். ஆங்கர் வித் யுவர் செல்ஃப் ஆர் ஆங்கர் வித் தி அதர் பர்சன். வென் இட் இஸ் ஆங்கர் வித் அதர் பர்சன் இட் பிகம்ஸ் blame. When you have anger with yourself, it deepens into irresponsibility. That's the answer. இது ஏன் நடக்குதுன்னு எனக்கு ஒரு thought process இருக்கு. So let me tell you that the reason why people are complaining a lot, feeling doing this drama and all those things is because of the parenting ன்னு நினைக்கிறேன். I completely agree. ஏன்னா recently the term called parenting ன்னு ஒன்று இருக்கு. Now there is a new concept called gentle parenting, soft parenting ன்னு சொல்றாங்க. அடிக்கக்கூடாது, திட்டக்கூடாது, இது பண்ணக்கூடாது, அது பண்ணக்கூடாதுன்னு. What is like, see, we are brought up in a different way. அடி வாங்கியிருக்கோம், திட்டு வாங்கியிருக்கோம், இது பண்ணியிருக்காங்க, அது பண்ணியிருக்காங்க. We have faced few important stress that we need to face in the childhood so that we are prepared for the future. And people are going through this gentle parenting. They are not faced that stress or something which is a good stress, which they have not faced. And reality in ஒரு வரும்போது they are facing it and they are doing all those stuffs. So if at all, if we going to give an advice for parenting, which is, I'm not saying parenting or gentle parenting, right parenting னு வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் தேவையில்லை, இதெல்லாம் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாதுன்னா what is that circle looks like? Okay, I have some comments to make and I apologize well in advance. இந்த ஜென்டில் பேரண்டிங்கிற பேர்லாம் நடக்கிற விஷயத்துக்கு பேர் வந்து கெஞ்சறது. சாப்பிட்றதுக்கு கெஞ்சுறாங்க, ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு கெஞ்சுறாங்க, உட்காரத்துக்கு கெஞ்சுறாங்க, ஓடுறதுக்கு கெஞ்சுறாங்க. நீ அந்த குழந்தைய கம்பேரும் பண்ண மாட்டேன், நீ வந்து உன்னை பற்றியும் சொல்ல மாட்டேன். உன்னை பற்றி சொன்னா இட் இஸ் கால்ட் அடோரேஷன். அந்த பக்கத்து வீட்டு சாந்தியை பற்றி பேசினா இட் இஸ் கால்டு கம்பேரிங். ஓகே, எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் செவிலே வச்சாங்கப்பா. ஓகே, என் குண்டிலே ஒரு கட்டி இருக்கு. உண்மை இல்லை, எங்கள் அப்பா பெல்ட்டாலே அடிச்சிருக்காரு. I am not saying you have to slap your children, but I am a true believer of tough love. If you are a great parent, 100% care மட்டும் இருந்தால் பத்தாது, 100% டேரும் இருக்கணும். இதில் தான் I have an equation to supply. இந்த ஈக்குவேஷன் எனக்கு சப்ளை பண்ணது வந்து போப் பிரான்சிஸ். அவர் தான் வந்து இப்போ இறந்தார். பியூட்டிஃபுல் லீடர், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் லீடர்னா சர்ச்சில் ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரெசன்ஸ் ஃபார் த இக்னோர்டு, டிஸ்கிரிமினேட்டட், ஒப்ரெஸ்ட், மார்ஜினலைஸ்ட், இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து சர்ச்சில் இடம் கொடுத்து ஹிஸ் கிரேஸ் கொண்டு வந்தது அவர் தான். பிகாஸ் ஹீ செட், ஹவ் யூ லுக்ட் அட் ஜீசஸ்? ஹிஸ் ஃபேஸ் இஸ் அ ஃபேஸ் ஆஃப் மர்சி, நாட் டிஸ்கிரிமினேஷன். ஸோ வி ஷுட் பி மர்சிஃபுல். ஸோ அவர் சொன்ன ஒரு மிக முக்கியமான லைன் வந்து என்னதுன்னா, ட்ரூத் மே பி வைட்டல், பட் வித்தவுட் லவ் இட் இஸ் அன்பேரபிள். ஸோ அவர் சொன்ன விஷயத்த என்னோட ஸ்டைலில் நான் என்னவா மாற்றிருக்கேன்னா, உண்மையை சொல்லணும். பேரண்டாக இருந்தேன்னா யூ ஷுட் பி அ மிரர் டு யுவர் சைல்டு. ஓகே, ட்ரூத் மைனஸ் லவ் இஸ் ப்ரூட்டல். நான் உன்னை ப்ரூட்டலாக இருக்க சொல்லலை. இந்த ஜென்டில் பேரண்டிங் இஸ் லவ் மைனஸ் ட்ரூத். ஹிப்போக்ரசி, ஃபேக். அப்போ ட்ரூத் பிளஸ் லவ்னா என்ன? 100% கேர், 100% டேர். Be the source of truth for your children if you are a great parent. அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ பண்ணுங்க. I am not saying slap them, I am not saying hurt them, but I am telling them it is okay for your children to face failure, struggle, disappointment and rejection.
That is why some people say parents are the worst negative role models in life, because they don't allow you to face failure. They don't allow you to face disappointment. They don't allow you to face struggle. They don't tolerate pain. Ayyo en kuladai, ayyo idaiduchu, ayyo idaiduchu. You are actually doing zero dare. And the caringra perla you are not allowing the transformation of that child. இந்த இடத்துல I have an issue. இந்த இடத்துல gentle parents across the country, they are only கெஞ்சிஃபைங். இதுக்கு நீ குழந்தை பெத்துக்காமே இருக்கலாமே. எதுக்கு நீ வந்து கெஞ்சுற? சாப்பிட்றதுக்கு கெஞ்சணும், உட்காரத்துக்கு கெஞ்சணும், அப்புறம் அந்த குழந்தை ஒன்னு அடிக்கும், அப்ப அதையும் வாங்கிக்கணும். ஏன்னா டாலரன்ஸ் நோ. ஸோ ஸ்டூபிடிட்டி should not be tolerated. And great parents, I'm telling you, great parenting கத்துக்கணும். இது நமக்கு நிறைய பேர் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. So you cannot blame all parents also. Nobody teaches you how to be in marriage. Nobody teaches you parenting. இதெல்லாம் important lessons. So how can we learn great parenting? We should have this conversation with our parents. எனக்கு ஒரு குழந்தைய பெற்றுக்கும் போது நான் எங்கள் அம்மாட்ட வந்து பேசினேன், எங்கள் அப்பாட்ட நான் பேசினேன். உயிரை வாங்குறா, என்ன பண்ணுறது இவளை? They gave practical advice. We should look up to our parents as people who have tolerated us. நம்மெல்லாம் வந்து நம்மளெல்லாம் நல்லா வளர்த்துருக்காங்கல்ல, நம்ம என்ன கெட்டா போயிட்டோம், அப்புறம் நீ வந்து துன்னு பண்ணனா அவ்வளோதான். ஸோ யூ ஹாவ் டு டேக் அட்வைஸ். யூ ஹாவ் டு மீட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஓல்டர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டேக் ஆக்சுவல் அட்வைஸ் ஃப்ரம் தெம் டு மேக் அ டிஃபரன்ஸ். இந்த இடத்துல தான் வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிஸ் ஆர் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் cushion. Right. So we should develop that urge to learn that subject instead of reading books. Super. Raj, one last question. What it takes for someone to grow and have a better life? அதாவது எப்படி கேட்குறேன்னா, நான் வளர்ந்து வரேன், எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்க போது, பட் என்னால் ஒரு பெட்டரான என்னால் அந்த ப்ராப்ளமை பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்னோட மேனுஃபேக்சரிங் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வேணும். சூப்பர். No growth will come without challenge. That is why it is called uncomfortable growth. There can only be comfortable death. So இது foundational philosophy. அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றோங்கிறதுக்கு பேரு தான் மெச்சூரிட்டி. ஓகே, if I don't have emotional drama, I'm quickly accepting it. Now you are already in the solution mode. So maturity is very important in life. Second, you always need help. நம்மளால எதுவும் தனியாக புடுங்கவே முடியாது. அந்த ஹெல்ப்பை வேகமாக கேட்டு வாங்குறவன் புத்திசாலி. ஹெல்ப் எடுத்துக்கோங்க, பட் டேக் த ஹெல்ப் வேர் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு கோ டு த சேம் பர்சன் ஃபார் தட் சேம் ஹெல்ப் அகேன். ஆஸ்க் பெட்டர் திங்ஸ், மூவ் டு பெட்டர் ஹெல்ப். 2. Third, always take feedback. ஒரு சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ணாலும் ரெசிஸ்டர் எதுக்கு போடுறாங்கன்னா, நெகட்டிவ் லூப்ஸ் protect the circuit. It tells the circuit is greater than the components. Always take feedback. Life is constantly giving you feedback. We are not taking that feedback to evolve. 4, have better metrics of success. Don't borrow someone else's metrics for success. Have your own metrics and have the discipline to measure it. Number 1, like a moral of the story நான் சொல்றேன். First thing, if you don't have problems, then you are not growing. Okay, so there are no good problem, bad problem. All problem are coming to evolve you. Number 2, how you deal with it is called maturity. Out of peace of mind, out of gratitude, out of love. Okay. 3, most important one, take help. Take help. Take help. The faster you take help, that shows your character. Okay, and ask help for things that you don't know how to. Don't take resources. 4, ask better help next time. After you do that, you have to figure out a way to measure it and then do it in a disciplined fashion. Metrics are important. Always metrics are important. God has given you intelligence to measure your life. And if you cannot measure your life, some other idiot will measure and say it's not good enough. And then you will live with that regret. Finally, if you keep doing this again and again, one new formula will get unlocked, which is called desire. You will desire better, you will desire higher, you will desire deeper, you will desire sharper, and then that will become the proof of your evolution.
that every stage has to be different ரா. 1920s 30s 40s எல்லாம் சொல்றோம்ல, உனக்கும் ஒரு 10s இருக்கு, ஒரு 20s இருக்கு, ஒரு 30s இருக்கு, ஒரு 40s இருக்கு. எல்லா சாப்டரும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கணும். Every decade has to tell a new story. That is how you should live your life, in laps. So dream in installments, live in laps. What you cannot get right in 20s, get it right in 30s. It's okay. Live longer. Get it right in 40s, 50s. I am telling you, I have 15 laps. And I am only in my third lap. Can you imagine? I am excited for my 40. I have no clue what it will bring. வரது பார்த்துக்கலாம். சூப்பர். ஸோ இந்த கான்வர்சேஷன் எப்படி பில்ட் ஆயிருக்குன்னா, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஃபிகரிங் அவுட், அதுக்கப்புறம் எப்படி ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறது, யார்கிட்ட கற்றுக்கிறது, எப்படி ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிறது, அதாவது பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறது, அப்புறம் பில்ட் பண்ணுறது, ஸ்கேல் பண்ணுறது, அப்புறம் எப்படி ஃபேமிலி ஹேண்டில் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு லைஃப் ஹேண்டில் பண்ணுறது, புக் எப்படி படிக்கிறது, லாஞ்சிவிட்டி, தென் வி கேம் பேக் டு சம்ஒன் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் வி கேம் பேக் டு பேரண்டிங் அண்ட் தென் ஃபிகரிங் அவுட் அண்ட் அகைன் இட் கிரியேட்டட் அ லூப். ஸோ வி கவர்ட் எவ்ரி திங் இன் அ சர்க்கிள்னு சொல்லலாம். ஸோ அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் deep conversation that I had with you. I also have, இது நான் நிறைய questions கேட்டுட்டேன், and உங்களை சுற்றி இருக்கிற close people, they have asked few questions. So I will ask those questions also to you. So you should do two things. அந்த question answer பண்ணோம், அது யாரு கேட்டிருப்பாங்கன்னு சொல்லணும். Okay, nice. What will make you fire people? What will make me fire people? Integrity issue. யார் கேட்டிருப்பா? என் டீம்ல இருந்து ஃபயர் ஆன யாராவது இருக்குமோ? இல்ல. Okay. But the source does not matter, no. What does your childhood look like? What does my childhood look like? நிறைய திட்டு, ஓகே, நிறைய டிராவல், அண்ட் நிறைய படிப்பு. நான்லாம் வந்து 6th படிக்க வேண்டியதை 7th தான் உருப்படியாக படித்தேன். 7th படிக்க வேண்டியது உருப்படியாக 8th தான் படித்தேன். as in every next stage taught me this. பட் என்னுடைய பிக்கஸ்ட் சம்பாத்தியம் ஃப்ரம் மை சைல்ட்ஹுட் இஸ் my schools. I'm an active alumni in all my schools. Okay, super. What makes you happy ன்னு கேட்டிருக்காங்க. I am happy. What makes you happy? Happier இல்ல, I am very happy. Super happy. Okay. இன்னைக்கு செத்தா சூப்பரா சாவேன். ஏன்னா சூப்பரா சாவணும். Okay. What makes you wake up from bed every day? What's keeping you running? I am dissatisfied with where I am today. I am happy. I am dissatisfied. I am always thinking how to get my business to be the best in Tamil Nadu. Super. I have a dream of having an area where 10,000 entrepreneurs are there and everyone in some form or the other is changing the world. Super. இது ரொம்ப பெருசாக கேட்டிருக்காங்க, நான் ஷார்ட்டாக கேட்டுறேன். ஒரு வைட்டல் டிப் ஃபார் பீப்புள் who are handling a large group of people, அவங்களை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, வாட் இஸ் யுவர் க்ரூஷியல் டிப்னு கேட்டிருக்காங்க. 100க்கு மேலே இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஹாவ் அ டீம். 100க்கு கீழே இருந்ததுன்னா யூ ஷுட் நோ தேர் நேம்ஸ் பை ஹார்ட், யூ ஷுட் நோ தேர் ட்ரீம்ஸ் பை ஹார்ட். ஓகே, இல்லைன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் பஞ்ச் ஆஃப் எக்ஸ்கியூஸ். சூப்பர். ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ண போகிற ஒரு விஷயம் அது உங்கள் லைஃப்பில் ஹியூஜ் இம்பேக்டாக இருக்கும், இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணாமல் இருக்கிறது. I am losing weight. Okay. And Kenny is an inspiration for that. But my biggest inspiration is there is a guy in Chennai who runs at 3 a.m. Yeah. Okay. Yeah. One day I ran with him. Oh. Ennala mudiyala. Oh. I promised uncle saying that give me 5 years I will come back. Oh. So I am working on my weight. I have fixed sleep. I am sleeping better. But sleeping longer illa, sleeping shorter. Enoda diet is good. I'm working on my weight and I feel in the next 3 years I will run with uncle. Super. That's இது நான் கேட்குறேன்,
Why do you use disrespectful words even when there are a lot of people? அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, என்ன சொல்லுவாங்கல்ல, மெட்ராஸ் இஸ் சென்னை இஸ் அ ஃபீலிங் பட் மெட்ராஸ் இஸ் அன் இமோஷன். அந்த மாதிரி அந்த மெட்ராஸுங்கிற வார்த்தைக்கு உள்ள நிறைய வேர்ட் ஆட் பண்ணலாம். அது சொல்லும்போது கிடைக்கிற ஒரு அது என்ன ஆத்ம திருப்தி, நிர்வாணா சம்டைம்ஸ் கிடைக்காது. சொல்லியே ஆகணும்னு இல்லை. சில பேரை பார்க்கும்போது கண்ணா என்னப்பா உன் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைன்னு கேட்கலாம், இல்லை ஓ அல்லது ஓ என்னப்பா இப்படி இருக்கன்னு கேட்கலாம். ஆனால் என்னுடைய லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து என்னதுன்னா, அதுதான் அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கு. ஸோ ஐ ஆம் நாட் யூஸிங் இட் பிகாஸ் ஐ என்ஜாய் இட். உனக்கு என்ன லேண்ட் ஆகுதோ அது உங்கள்கிட்ட சொன்னாதான் லேண்ட் ஆகுது. ஏன்னா பல பேர் வந்து எங்கிட்ட சொல்கிறாங்க, அசின் இப்போ இதை கேட்குறாங்க. சில பேர் இப்போ ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சில பேர் கேட்குறாங்கல்ல, அவங்களுக்கு சில விஷயம் உரைச்சிருக்கும், நான் அப்படி பேசும்போது தான் உரைக்குது. அப்போ அது அவனை பற்றி என்ன சொல்லுது? அப்போ நான் அப்படி பேசினாதான் உரைக்குது. அண்ட் சில பேர் வந்து அந்த இம்பர்ஃபெக்ட் வேர்ட்ஸ் இல்லாமல் பேசுகிறவங்க கிட்ட கேட்கும்போது, இது ரேக்ஸ் ஒரு வேர்டில் சொல்லியிருப்பாரு, ஒரு லைனில் சொல்லியிருப்பாரு, எனக்கு புரிஞ்சிருக்குமே, அதுக்கு எதுக்கு இவன் 4 நிமிஷம் பேசுகிறான். நான் அவங்களே வந்து எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதே மாதிரி எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுத்தவங்க பல பேர் வந்து என்கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இல்லை நீங்கள் அப்படி சொன்னால் தான் உரைக்குது, நம்ம வந்து ஆணி அடிப்போம். ஸோ அதனால நான் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறேன். சூப்பர். நிறைய கேட்டிருக்காங்க, பட் நான் அதோட முடிச்சுக்கிறேன். நீங்கள் டெய்லி ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு சேலஞ்ச் என்ன? இன்னைக்கு நான் டெய்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஒரு சேலஞ்ச் இஸ் ஹவு டு பி மோர் அட்டென்டிவ் டு மை ஃபைனான்ஷியல் ரெடினஸ் ஃபார் growth. Okay. So that is what I am attending to daily, and as a team we are fixing it in business. In family right now what we are daily ready is, as a family can we get up for Lakshiya's school time? So that is what we are mentally preparing ourselves to be ready daily. So to readiness is what I'm doing daily. Done. So ராஜ், எனக்கு இந்த பாட்காஸ்ட் பண்ண ரொம்ப பயமா தான் இருந்துச்சு. நானும் பயந்துக்கிட்டு தான் வந்தேன்னு சொன்னா நம்ப மாட்டீங்கல்ல? நம்ப மாட்டேன். But anyway, it was a very good conversation, and thanks for making me who I am right now. Thank you, Raj. I am actually more grateful for the number of people and families who work in Goat Media. And on record, I should say, I have not seen such enthusiastically implementing AI team in Chennai, which is great. And the third thing is what I keep asking you again and again, I think you should get married this year or next year. Okay, Raj. இது எப்படி நல்ல க்ளோஷரா? ஓகேவா? சோலி ஓவர். இந்த எண்டிங் போது மாதிரி